Uh, Assalamu alaikum. Yes. Thank you so much for joining to this webinar session, which is organized by the Social Theory Network. Today, we'll be discussing about Sardar Fazlul Karim, especially his political philosophy and how it can help us to understand the contemporary crisis or post-transition Bangladesh. This session basically marks the centenary of a towering figure in Bangladesh intellectual and political history that I have mentioned, Professor Sardar Fazlul Karim, was born in 1925 in Borishal. Professor Karim was a philosopher, educator, translator, and a committed political thinker whose life spanned major historical transformations in Bengal and beyond. Born into a modest rural family in Borishal, he rose to become one of the most respected voices of ethics, justice, and liberation in a post-colonial country like Bangladesh. From his early student years, he engaged in leftist activism, was imprisoned for his beliefs, and served as an elected representative in both the Provincial Assembly and the Pakistan Constituent Assembly. His profound intellectual legacy lies not only in his original philosophical writings, but also in his Bengali translations of classical Western thinkers like Plato, Aristotle, Rousseau, and Engels, works that continue to shape critical consciousness in Bengali-speaking academic and political circles. Professor Karim's political philosophy was deeply grounded in everyday life and the pursuit of ethical action. He did not view revolution as a distant future event, but as an ongoing, lived process. For him, the struggles of working class people, particularly women in garment factories, marching on the streets, embodied the essence of revolutionary change. His writings emphasized a politics rooted in morality, social responsibility, and resistance to injustice. His notable works such as Darshan Kosh, which is the Encyclopedia of Philosophy, Rumi Ramma, চল্লিশ দশকের ঢাকা and সেই কাল reflect his deep engagement with questions of power, inequality, and human dignity. As scholars and students of social theory, revisiting Karim's thought offers us a critical lens to understand contemporary challenges, whether they relate to democracy, class structure, political participation, or moral decline in public life. To guide us through this discussion, we are honored to be joined today by Dr. M. Khurshid Alam, the founding chairman of the Bangladesh Institute of Social Research Trust. Dr. Alam is a respected sociologist with more than 36 years of experience in research, policy, and development practice. He earned his PhD in sociology from India and has worked with a wide range of institutions, including World Bank, ADB, and many more. His work spans areas such as poverty alleviation, rural development, gender policy, disaster management, and infrastructure planning. In 2008, he was appointed by the Planning Commission of Bangladesh as a national expert for PRSP2, contributing to strategic policy in areas such as food security, microcredit, and social safety nets. So far, he has authored 34 peer-reviewed articles, edited and authored 9 books and 5 additional book chapters, and currently serving on the editorial board of BMC Women's Health. Dr. Alam also developed some conceptual framework on poverty, governance, and democratic participation with particular relevance to the Bangladeshi society. Today he will help us explore how Fazlul Karim's political philosophy can inform our understanding of justice, governance, and people's power in today's world. I welcome you, Dr. Alam, to present your paper. The floor is now yours. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Shamsul Harapin, for giving a very long introduction to Professor Sardar Fazlul Karim as well as to me. So, and also
Is there anybody speaking English then, or I can also go to Bangla? আহ, আপনি বাংলায় কন্টিনিউ করতে পারেন, কারণ দের ইজ নো ওয়ান Okay, হেয়ার। English speaking. ইয়া। Okay. So, so I today I'm just going to give a presentation on his contribution, what has already Mr. Arifin has already mentioned. Oh, minute. সো আমি জাস্ট আমি বলে যাচ্ছি আর কি বাংলায়, এখানে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি না এটা। সেটা হচ্ছে যে সর্দার ফজলুল করিমের 100তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার। বিষয়বস্তু হচ্ছে সর্দার ফজলুল করিম এর রাজনৈতিক দর্শনের পুনর্বিবেচনা, রিথিঙ্কিং দি পলিটিক্যাল ফিলোসফি সর্দার ফজলুল করিম। ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টে আমি প্রথমত ধন্যবাদ জানাই সমাজবিজ্ঞানের সোশ্যাল থিওরি নেটওয়ার্ককে আমাকে একটি বিরল সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আহ, বিশেষ করে সাবেক জাতীয় অধ্যাপক সর্দার ফজলুল করিমের রাজনৈতিক দর্শনের বিবেচনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। শুরুতে আমার বলে নেওয়া ভালো যে আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। মাঝে মাঝে স্যারের সাথে করিডোরে দেখা হতো, কারণ সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পাশাপাশি ছিল। আমি সালাম দিলে উনি অতি বিনয়ের সহিত তা গ্রহণ করতেন। তিনি আমাকে একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু আমি তখন ঢাকার বাইরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজে সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় থাকতাম। মাঝে মাঝে শুক্রবারে বাসা থেকে ওনাকে ফোন দিয়ে কথা বলতাম, মূলত কৌশল বিনিময়ের জন্য। আমার স্ত্রীও তার সরাসরি ছাত্রী ছিলেন এবং তিনি ওনার সাবজেক্টে সবসময় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন। ছাত্র হিসাবে আমি সবচেয়ে বেশি পড়েছিলাম তার প্লেটোর রিপাবলিক বইটির অনুবাদ। অন্য অনেকের মতো আমার মধ্যে একটি ভ্রম কাজ করতো, আর তা হচ্ছে এটি কি আসলে প্লেটোর লেখা নাকি এটি সর্দার ফজলুল করিমের লেখা। বইটির প্রায় 70% বাক্য আমার মুখস্থ ছিল, কিন্তু এখনো বহু বছর না পড়ার কারণে হয়তো আবার না পড়লে তেমন বেশি মনে আসবে না। যদিও এই বইটি বেঞ্জামিন জুয়েটের করা ইংরেজি ভার্সন আমি পড়েছি, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ভার্সনটি সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে বেঞ্জামিন জুয়েটের অনুবাদের কয়েক কপি এবং সর্দার ফজলুল করিমের অনুবাদের কয়েক কপি ছিল। সর্দারের বেড়ে ওঠাটা খুব জানা আমাদের দরকার। শুরুতে বলে নেওয়া দরকার যে একজন দার্শনিকের কোনো চিন্তাকে বুঝতে হলে তার সময়কার সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার কথা বুঝতে হবে। তিনি নিজেই অধ্যাপক রাজদাকে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গীয় সমাজে তা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, একজন ব্যক্তির জীবন তার কালের সমগ্র ইতিহাস না হলেও সে জীবন সেই কালের দেশ, সমাজ ও মানুষের ইতিহাসের উপাদান। সর্দার ফজলুল করিমের জন্মর কথা উনি উল্লেখ করেছেন অলরেডি আরফিন। সেটা হচ্ছে যে বরিশালে একটি সাদামাটা কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবন কাহিনী পাঠ করলে বোঝা যায় তার জীবনে কোনো পদ পদবি বা ক্ষমতা নিয়ে তিনি কখনো ভাবেননি। নদী এলাকার মানুষ হিসেবে জীবন একটি ভাসমান নৌকার মতো ছিল, যেটি বাতাসে, ঝড়ে, জোয়ারে, ভাটায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে গেছে। কিন্তু একটি বিষয় ছিল, সেটি হচ্ছে তিনি ছিলেন অনেক মেধাবী এবং সেই মেধা দিয়ে মানব কল্যাণের চিন্তা তার মধ্যে প্রকট ছিল। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি দর্শনকে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু আবার সে দর্শন চর্চায় কেবল তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন এমন নয়, বরং কিশোর বয়স থেকে তিনি সাম্যবাদী আদর্শকে ধারণ করেছিলেন। বিশেষত শরৎচন্দ্র এর পথের দাবি বইটি পড়ে তিনি মানুষের মুক্তি তথা বাম রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। আমরা এখন তার পুরো জীবনে কেবল রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে এখানে আলোচনা করব, যা এখনো খুবই প্রাসঙ্গিক। এখানে আরফিন সাহেব বলছেন যে কতটা প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়টা পরে আলোচনা আসবে, যদি হয়তো সেটা প্রশ্ন আকারেও আসতে পারে। সর্দার ছিলেন ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে। তার প্রত্যাশা ছিল জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শ্রমজীবী মানুষ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার। তিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞানের মাধ্যমে শোষিত এবং বঞ্চিত শ্রেণী তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের মুক্তির জন্য লড়তে পারবে। তাই তিনি শিক্ষা তথা জ্ঞানের প্রসারের উপর গুরুত্ব দেন। তার রাজনৈতিক দর্শন প্রধানত তিনটি দিক আছে। একটি হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজ তৈরি করার চিন্তা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র, যেটা তিনি প্লেটোর মাধ্যমে জানতে পারেন, এবং তৃতীয় হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাসনা। প্রশ্ন হচ্ছে এগুলোর মধ্যে কি মৌলিকত্ব আছে? বিষয়টি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। সাম্যবাদী সমাজ তৈরির দর্শন সেটা হচ্ছে একটি বৈষম্য ভিত্তিক তথা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিভক্ত সমাজে বসবাস করলে তার এক ধরনের সামাজিক ধারার সাথে পরিচিত হয়, যা তিনি দেখতে পান। সাথে সে সমাজে বসবাস করে একটি সাম্যভিত্তিক সমাজের অবয়ব কল্পনা করা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়।
বিশেষ করে উনি যখন যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যেখানে উনি বেড়ে উঠেছিলেন সেই পল্লী এলাকাতে থেকে তখন একটা সাম্যবাদী সমাজের চিন্তা করা বেশ কঠিন, আমি যেটা অনুভব করতে পারি। এটি বেশি সত্য বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষই ছিল দরিদ্র, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং নাগরিক অধিকারহীন। আবার একই সময় যেখানে সে যেখানে সেখানে যে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তা রাজনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও তাকে সে আদর্শের দিকে টানে, কিন্তু সে আদর্শের প্রতি তার অবিচলতা থাকলেও তাকে আঁকড়ে থেকে তিনি জীবন পার করে দেননি, বরং সাম্যবাদকে তিনি নীতি হিসাবে সর্বদা লালন করেছেন। যদিও তিনি তাকে মাঠে বাস্তবায়নের জন্য সারা জীবন সাধনা করেছেন এমন নয়, মার্কস নিজেও তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেননি, বরং তিনি তার আদর্শের জন্য জ্ঞান সৃষ্টির কাজে সারা জীবন ব্যয় করেছেন। তার সাম্যবাদের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে চাকরি ছেড়ে দেওয়া একটি অসাধারণ ঘটনা ছিল। কারণ তখন তার শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু যেহেতু তিনি পার্টির নির্দেশের প্রতি আহ, এতটা অনুরাগী ছিলেন বা অবিচল ছিলেন, তার ব্যতিক্রম কিছু ভাবা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড চলে গেলে তার দ্বারা কিভাবে হতদরিদ্র মানুষ উপকৃত হবে অত সাত পাঁচ ভাবার মতো অবস্থা তার ছিল না। তিনি কোনো রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ হিকাপস নিয়ে ভেবে এই কাজ করে তা মনে হয়নি। তবে ভেবেছেন এতে যদি দেশের বঞ্চিত মানুষ উপকৃত হয় তাহলে তার এই সামান্য চাকরি ছাড়তে কি সমস্যা। পরবর্তীতে ধরা পড়ার পর দীর্ঘদিন জেল খাটার পর যখন তিনি মুক্ত হন, তখন তাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য বাংলা একাডেমিতে চাকরি করতে হয়। এ সময় তথা 1957 সালে তিনি সংসারী হন এবং তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আর সরাসরি যুক্ত হননি। আর এই চাকরি ফিরে পেতে তাকে অনেক চেষ্টা তদবির করে অধ্যাপক রাজনামের সহায়তায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন 1972 সালে। এই জন্য এমনকি বঙ্গবন্ধুর মৌখিক সহায়তা প্রয়োজন পড়ে। আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ রাষ্ট্র যেটা তিনি ফ্ল্যাটোর মাধ্যমে জানতে পারেন, সেটি তিনি বিমুগ্ধ ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তার কারণে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে একটি আদর্শ রাষ্ট্র মানুষকে উপহার দিতে হবে, কিন্তু সে আদর্শ রাষ্ট্র আর মার্ক্সীয় আদর্শবাদী রাষ্ট্রকে তিনি আলাদা করে দেখেননি। তিনি তার সাক্ষাৎকারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে মার্ক্স এবং প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ নেই। এখানে আমার মনে হয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এই ধরনের একটি আদর্শ রাষ্ট্র বলে মনে করা হয়। তিনি বলেন প্লেটো মার্ক্সের দ্বন্দ্ব নেই, একজন আইডিয়ালিস্ট এবং আরেকজন রিয়ালিস্ট। তিনি বিষয়টাকে এভাবে দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখতে পান নাই। এখানে আর একটু তার সাক্ষাৎকার থেকে আমি যেটা বলতে পারি যে উনি যে আইডিয়ালিস্ট, প্লেটো যে আইডিয়ালিস্ট ছিল সেখানেও তিনি বলতে চাচ্ছেন যে প্লেটো রিয়ালিজমকে একদম ইগনোর করে নাই। আবার ওইদিকে মার্কসও যেখানে রিয়ালিস্টের কথা বলছেন, তিনি যে কোনো আইডিয়ালিস্ট কোনো ধারণা ওখানে রাখেন নাই তা নয়, কিন্তু দুইজনের মধ্যে উনি বৈপরীত্য হচ্ছে, বরং এখানে দুইজনের আকাঙ্ক্ষার একটা মিল অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেখানে সেই জন্য তিনি বলেছেন যে মার্কস এবং প্লেটো এবং মার্কসের মধ্যে আসলে মানে দ্বন্দ্ব ওইভাবে নেই। এবং এখানে তিনি তার নিজেরও যে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে একটা আদর্শ রাষ্ট্র তৈরি করা, সেটার সাথে তিনি এই দুই আহ, চিন্তাবিদকে বা দুই দার্শনিকের কথাকে তিনি অনেকটা মিলানোর চেষ্টা করেছেন। এরপরে গণতন্ত্রের বিষয়ে তৃতীয় যে ওনার যে ফিলসফি সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র। এখন এই গণতন্ত্রের বিষয়ে আমি তার কিছু আহ, আহ, উক্তি থেকে আমি এটা বলবো, বিশেষ করে তার সাক্ষাৎকারে সেখানে যেমন সর্দার বলেন, আমি সাধারণ, আমি দুর্বল, অযোগ্য এবং দরিদ্র। এই একটি বাক্য প্রমাণ করে তিনি নিজকে কতটা সাম্যবাদী মানুষ মানুষ হিসাবে তৈরি করতে পেরেছিলেন। তার ছিল না কোনো অহংকার, ছিল না কোনো আস্ফালন, কিন্তু ছিলেন বিনয়ী, ছিল নিজকে ছোট করে দেখার সর্বাত্মক চেষ্টা। গণতন্ত্রের আমি একটি নিজস্ব সংজ্ঞা ব্যবহার করি, এটা আমার কথা। গণতন্ত্রের আমি নিজস্ব একটি সংজ্ঞা ব্যবহার করি যাকে আমি বলি, যে সরকার দেশের মানুষকে সমীহ করে সেই সরকারই কেবল গণতান্ত্রিক। সুতরাং নির্বাচিত হলে সেটি গণতান্ত্রিক হবে, আর নির্বাচিত না হলে হবে না এমনও নয়। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাসনা না করে ওই জ্ঞান নিয়ে সোচ্চার ছিলেন এবং এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। গণতন্ত্র নিয়ে তার ভাবনা হলো এরকম, চলতি অর্থে গণতন্ত্র কোর্ট, চলতি অর্থে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় সেই গণতন্ত্রের ব্যাপারে আমার অনেকখানি উদাসীনতা আছে। এটা ওনার মতামত। গণতন্ত্র অর্থ যদি নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হয়, সে গণতন্ত্র কতটুকুই বা কল্যাণকর হতে পারে। আদর্শ যদি কল্যাণমূলক না হয়,
ভালো কিছু করার যদি স্পৃহা না থাকে, তাহলে এই ধরনের গণতন্ত্র আসলে বা কি হয়? এত কথা বলার পরে আমি আবারও বলবো যে সমাজটা কিন্তু ধীরে হলেও এগিয়ে যাচ্ছে। এ, প্রক্রিয়াটার ভেতর আছে বলেই বুঝতে পারছো না, এর জন্য দূর থেকে দেখার একটা ব্যাপার আছে। বইয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া কোনো যাওয়া না। আমি দেখি যে 1925 সাল থেকে যখন আমার জন্ম ধরলে সমাজ অনেকটাই পাল্টেছে সামরিক শাসনের কথা বললে। সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা থাকার ফলেই উনি সামরিক শাসনের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা থাকার ফলেই ভবিষ্যতে বলতে পারা যাবে যে আমরা সামরিক শাসন চাই না। সুতরাং এই এই যে তার একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা অহরহ চিন্তা করি, বলি এবং অনেকটা আক্ষেপ করি, অনেকটা আহ, ক্ষোভ প্রকাশ করি, হতাশা প্রকাশ করি, এই শব্দগুলো কিন্তু উনি ব্যবহার করেছেন, ক্ষোভ, আক্ষেপ, হতাশা ইত্যাদি। সেগুলোতে সবসময় নেতিবাচকভাবে দেখতে হবে তা না, এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায়। সেটাই উনি ওনার লেখাতে উল্লেখ করেছেন। আহ, এরপরে আমি বলি রাজনৈতিক দর্শনে মৌলিক বই রচনা না করা। এখানে আমার একটা নিজস্ব প্রশ্ন ছিল যে সর্দার ফজলুল করিম কেন কোনো পলিটিক্যাল ফিলোসফি নিয়ে কোনো বই লেখেন নাই? কারণ আমরা সবাই জানি যে উনি সমস্ত ক্লাসিক্যাল যে পলিটিক্যাল ফিলোসফির বই সেগুলোকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে উনি নিজে কেন কোনো এই সব কিছু জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কোনো বই লেখেন নাই কেন? এটা আমার নিজেরই প্রশ্ন ছিল, এবং আমি বেশ কয়েকজনের সাথে কথাও বলেছি যে যারা সরাসরি সর্দার ফজলে করিম সাথে কাজও করেছেন বা ছাত্র হিসাবে ছিলেন, বা ওনাদের সাথে আমি কথা বলেছি কয়েকজনের সাথে, তো ওনারা সবার মতামতটা আমি এখানে তুলে ধরছি। এই একটি প্রশ্ন সবসময় আমার মাথায় ঘুরপাক খেত, আর তা হচ্ছে তিনি কেন নিজের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কোনো মৌলিক বই রচনা করেননি। তার কয়েকটি কারণ হতে পারে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ওনাদের মতামত সহ, যে কোনোভাবে প্রথমত কোনোভাবে তার গুরু অধ্যাপক রাজ্জাক দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন কিনা। কিন্তু সেটা হতে পারে যে রাজ্জাক, প্রফেসর রাজ্জাক যেহেতু কোনো মৌলিক বই লেখেন নাই বা লেখার কোনো উদ্যোগ নেন নাই, সেটার দ্বারা উনি প্রভাবিত হতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এখানে একটা বিপরীত যুক্তিও আছে। সেই বিপরীত যুক্তি হলো কিন্তু তিনি অধ্যাপক রাজাকের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি বইও তৈরি করেছেন। তাহলে এটা দাবি করা কতটা যুক্তি হবে সেটি একটি বড় প্রশ্ন, যে রাজাক দ্বারা উনি প্রভাবিত হয়েছেন কিনা। দ্বিতীয় যে আর্গুমেন্টটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে তিনি কি কখনো চিন্তা করেন নাই রাষ্ট্র দর্শন নিয়ে তার কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করার, নাকি এটি তার চিন্তাতেই ছিল না? এই কারণে যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একসময় যুক্ত থাকা এবং পরবর্তীতে তার থেকে সংযোগ ছিন্ন করে জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাই সেই জন্য হয়তো এটা হতে পারে। যেমন তার ভাষায় তুমি পারলে এর চেয়ে ভালো কোনো নিদান দাও, যেমন সাক্ষাৎকারে উনি সাক্ষাৎকার মানে গ্রহণকারীকে বলছেন যে যেটা উনি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে উনি মনে করছেন যে সেখানে মোটামুটি মানুষের মুক্তি সবকিছু দেওয়া আছে। সুতরাং তুমি পারলে এর চেয়ে ভালো কোনো নিদান দাও, আমার আপত্তি নেই। চলমান যে নিপীড়ন প্রক্রিয়া তার শিকার আমি নিজেও, তথাপি আমি কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। যদি পেতাম তাহলে অবশ্যই জানাতাম, তোমাকে খুশি করতে পারতাম। তার মানে যে উনি যে মৌলিক রচনা করেন এখানে কিন্তু একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ওনার বক্তব্য থেকে। তোমাদের এবং নিজেকেও বলছি যে জীবনের কোনো সমস্যারই সহজ জবাব নেই, যে অথচ মানুষের প্রবৃত্তি যে সে সহজ জবাব চায়। এবং সেখানে এখানে একটা উত্তর আছে বলে মনে হয় ওনার এই বক্তব্য থেকে, যে উনি উনি অনুভব করছেন যে যে সবাই সংক্ষিপ্ত সহজ যে একটা জবাব চায় মানুষের জীবনের সমস্যা। এবং উনি বলতেছে যে না, তুমি তুমি পারলে, অর্থাৎ তোমরা পারলে এর চেয়ে ভালো কোনো নিদান দাও, ভালো কোনো ফর্মুলা যেটা আমরা বলি আর কি, অর্থাৎ তাতে আমার আপত্তি নেই। মানে উনি যে কোনো কিছু ভালো হলে সেটাকে গ্রহণ করতে রাজি আছে। তৃতীয়ত আরেকটি প্রশ্ন আসে, সেটা হচ্ছে এমন ধারণা করা যায় যে তিনি সবসময় আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করে গেছেন, ফলে অর্থ জোগাড়ের জন্য বিশেষ করে বিভিন্ন সময় তার সন্তানের জন্য টাকা জোগাড় করার জন্য বিভিন্ন লেখালেখি তিনি করেছেন, যেগুলো তাকে কিছু অর্থ যোগান দিয়েছিল। এর ফলে মনে হয় তিনি সেভাবে একাগ্র চিত্তে কোনো রাজনৈতিক দর্শন তৈরি করার চিন্তা করতে পারেন নাই। বিশেষ করে রাষ্ট্র দর্শনের কোনো বই লিখতে পারেন। নজরুলের কবিতায় যেরকম আছে, নজরুল কেন বড় মানে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে অমর কাব্য কেন লিখছিলেন না, সেটা আর কি, সেটা আমরা জানি তার কবিতা থেকে, যে তার যে আমার কৈফিয়ত কবিতা থেকে। এখানে হয়তো আমরা সর্দার ফজল করিমেরও কোনো কৈফিয়ত আমরা অনেকটা এখানে দেখতে পাই, যে কেন উনি এগুলা হয়তো করেন না, এই ধরনের কথাগুলোতে কিছুটা মানে ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। চতুর্থত আরেকটা বিষয় হতে পারে, এখানে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে স্যারের
একটা ছেলে একটু অসুস্থই ছিল, বড় ছেলেটা, আমি যতটুকু দেখেছি, আমি নিজেও দেখেছি ওই ছেলেটাকে। তো সেটা নিয়ে ওনার বেশ আর্থিক মানে খরচ ছিল এবং বিভিন্ন চাহিদা ছিল, সেগুলো করতে হতো। চতুর্থ, তিনি হয়তো এমনও চিন্তা করেছেন তার কথা কতটা গুরুত্ব পাবে বা মানুষ কতটা গুরুত্ব সহকারে নেবে। এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে, এটি তার সেলফ ডিনায়াল কিনা, সেটিও একটি বড় প্রশ্ন হতে পারে। তবে তাকে যখন তার ছাত্ররা প্রশ্ন করতো যে দর্শনের জন্য কোন বই পড়বে, তখন তিনি বলতেন জীবন বই পড়ার জন্য, অর্থাৎ জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। এটাই তার দর্শন ছিল বলে তার ছাত্ররা মনে করেন। এটি অনেকটা সক্রেটিসের নিজকে জানা, নো দাই সেলফের মতো। সর্দার বলছেন জীবন নামক বই থেকে শেখার জন্য। তার অর্থ এই দুজনের দু ধরনের উক্তি থাকলেও কিন্তু এর মর্মের মধ্যে এক অসাধারণ মিল রয়েছে। সক্রেটিস যেমন নিজ দর্শনের তেমন কোনো বই লিখে যাননি, তেমনি সর্দারও তেমন কোনো নিজস্ব আচ্ছা দর্শনের উপর এটা বই লিখে যাননি। আসলে হ্যাঁ, আগামীকাল বিকেলে মডারেশন করতে যাচ্ছে উনি, হ্যাঁ তো আসুক, লেট করার দরকার নেই তাই না? আচ্ছা। তো এরপরে তার একজন হ্যাঁ হ্যাঁ। ছাত্র আমি আমি কন্টিনিউ করছি, হ্যাঁ। তার একজন ছাত্র বলেছেন, থ্রু আউট মাই লাইফ আই হ্যাভ কন্টিনিউয়াসলি গন থ্রু এ সিঙ্গেল বুক. The name of that book is Jibon, meaning life, and which describes his depth of philosophical wisdom. He used to dream of a knowledge-based society, as he strongly believed that knowledge makes one modest. He felt the necessity to learn from Lalon to Lenin. এখানে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, যে he felt the necessity to learn from Lalon to Lenin. He said we should gather all knowledge that mankind has accumulated generation after generation. He suggested to his fellows to assimilate knowledge from the common people. তাহলে এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই যে সে কত ওয়াইডার কনসেপ্ট আছে, এবং ওনার যে নির্বাচিত যে দার্শনিকদের উপরে যে বইটা আছে, সেখানে লেনিনের উপর একটা চ্যাপ্টার আছে। তবে তার কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়, যেমন আমি তো পলিটিক্স তৈরি করি নাই, আমি পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িত হয়েছি। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সপ্লেনেশন বোঝা যায় তার এতে। রিপেন্টেন্স ফর দ্য লস অফ কেরিয়ার বলতে যা বোঝায়, এটা আমার কখনো আসেনি। আমার অমুক ছিল, তমুক ছিল, অমুক হইতে পারতাম, এই রকম ভাবনা আমার আসে নাই। আমার একটা লেখাও বলেছি যে আমি হলাম মোস্ট নন অ্যাম্বিশাস পার্সন। আমি নিজে, উনি আবার বলছেন, আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে আমার জীবনে ভুল বলে কোনো কথা নাই, আমার জীবনে লোকসান বলে কিছু নাই। যে কাজ করতে আমি বাধ্য ছিলাম তাকে আমি ভুল বলবো কেমন করে? তখন কমিউনিস্ট ছাত্ররা বিকেম, উনি যখন ছিলেন অর্থাৎ ছাত্র ছিলেন আর কি, বিকেম অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট মোর দেন অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট। এখানে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসন আছে, যে তখনকার ছাত্ররা, কমিউনিস্ট ছাত্ররা মানে অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ছিল রাদার দেন মোর দেন অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট। নট দ্যাট আই চুজ টু বিকাম এ কমিউনিস্ট, এটা আরেকটা ওনার ইয়েতে, ওনার নিজের কোটেশন, নট দ্যাট আই চুজ টু বি কমিউনিস্ট বাট দ্যাট আই হ্যাড টু বি কমিউনিস্ট। আচ্ছা, কেন আপনাকে কোনো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ পাওয়াগুলো নেই, এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে উনি বলছিলেন, আমার পরিচয় আমি তৈরি করি নেই, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এসব পরিচয় আমার দেয়া নয়, আমি কৃষকের পোলা, আমি শুধু বাপের ঋণ শোধ করতে চাই। এইভাবে উনি এই এই কিছু ওনার জীবন সম্পর্কে উক্তি দিয়েছেন। জেল জীবন এবং তার প্রভাব, এটা আমি একটু এনেছি এই কারণে যে এখানে আমরা যেমন পুকুর আমরা অন্যদের এগুলো দেখতে পাই যে তাদের কিছু এই সম্বন্ধে লেখা আছে। তিনি মোট 4 বার 11 বছর, আমি ডেটাটা আবার চেক করবো, অবশ্য জেল খেটেছেন, এবং জেলখানা থেকে 54 সালে পাকিস্তানের গণপরিষদের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মেম্বার হয়েছিলেন, যেটা আরেফিন অলরেডি উল্লেখ করেছেন। তার জেলে যাবার প্রস্তুতি এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, এর কোনোটির মধ্যে তেমন কোনো বিশেষ লক্ষ্য ছিল তা নয়। তবে তাতেই তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। এখানে তার ভূমিকা ছিল অনেকটা রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীর মতো, পলিটিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজির মতো। আমি আরেকটা জিনিস দেখেছি ওনার লেখার মধ্যে, অনেক জায়গায় সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের বিষয়টা এসেছে। তুমি যেভাবে বলে, যেমন আপনার জেল জীবন সম্পর্কে কিছু বলেন, তাতে করে মনে হয় যে আমি একটা ব্যক্তি, এই ব্যক্তি জেলে গেলাম এবং এই জেলটা আমার, এবং এই জেলে ঘটে যাওয়া সবকিছুই আমি আমি কেন্দ্রিক। তা কিন্তু নয়। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এই জেলের ব্যাপারটা সামগ্রিকতার মধ্যে ধরে বিচার না করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা, যাই বলো না কেন, এসব ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হবে না। সেই সময় আমি সন্তোষ, এরা শুধু সন্তোষ মানে সন্তোষ গুপ্তর কথা বলছি, যে শুধু অ্যারেস্ট হলাম তা নয়, তখন এক দুজন নয়, আমরা হান্ড্রেডস অফ কমিউনিস্ট আর অ্যারেস্টেড অ্যান্ড পুট ইনটু জেল।
আমরা বলি ওনার কোটেশন আবার তরুণ প্রজন্মের সংকট মেনিয়া নিয়ে আপনি যাই বলেন না কেন, আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চলমান সংকটকে আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন। ওনাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে, আমরা তো সংকটকে সংকটেই বলছি, সংকটের সম্ভাবনা বলতে যাব কেন? তখন জিজ্ঞেস করলো যে আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে আদর্শের রাজনীতি কি শেষ হয়ে গেল? আরে এরকম হতাশ প্রশ্নের মানে কি? হতাশার নিবাস কোথায়? কোথায় হতাশা? হতাশা যদি কোথাও থাকে সেটা তোমার মনের মধ্যে। তুমি তো ভয় পাচ্ছ, যেমন ধরো বুশকে, এই ধ্বংসকারীকে ভয় পাচ্ছ। যারা জীবনের ধ্বংসকারী, যারা আদর্শহীন, তাদেরকে ভয় পাচ্ছ। এই ভয় থেকেই তোমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে হতাশা। আমি মানবতার দর্শনকে বিশ্বাস করি, দর্শনে বিশ্বাস করি, সেজন্য আমার ভয় নেই, হতাশা নেই। উনি একদম দৃঢ় চেতাভাবে এটা বলেছেন। আপনার সাথে আলোচনা একটা সমস্যা হলো, আপনি পুরো জিনিসটা দার্শনিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। তখন উনি উত্তর বললেন, তাই তো, দার্শনিকতাই তো আসল, কিন্তু তোমরা তো সেদিকে যাবা না। তোমার কথায় মধ্যে নিকে আছে যে আপনি ওই দিকে যাইয়েন না, আপনি বাস্তবে থাকেন। তখন এ শুধু এই কথাই বলতে পারে যে জীবনটাকে আশার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করো, এটাও তার উত্তরে বলছে আর কি। এরপরে আমি সমাজ আরো অনেক এগুলা অনেকগুলো জিনিস আছে, যেটা যেমন একটা বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস উনি বলছে, সমাজ কখনো অপরিবর্তিত থাকে না। ছেলে মেয়েদেরকে এইভাবে জেনারেল টার্মে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি। তাদের বলেছে যে ইউ হ্যাভ টু এনজয় ইউর ওন ডেথ। এটা একটা অসাধারণ একটা জিনিস আর কি, তার যে মানে ভিজুয়ালাইজ করেছে। কেউ একা তার জীবনটাকে পাল্টে ফেলতে পারে না, এটা সম্ভব না। আবার জীবন অপরিবর্তিত থাকে না, এটাও সত্য। তাহলে মানুষ যা করতে পারে তা হলো পরিবর্তনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। আপনি কি একই মত পোষণ করেন? না, আমি আবার একটু মার্ক্সবাদী বিশ্বাসী। তাহলে হ্যাগেলকে সাক্ষী মানছেন কেন? তখন উনি বলে, মার্ক্স হচ্ছে নিউ হ্যাগেলিয়ান। মার্ক্স একমত যে একজন ব্যক্তি, একজন শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে না, কিন্তু ইতিহাস বলে যদি একটা ব্যাপার থাকে এবং তার যদি একটা মুভমেন্ট থাকে, তাহলে এই মুভমেন্টের পেছনে একটা ফোর্সও থাকে। এই ফোর্স হচ্ছে মেহনতি মানুষ, নির্যাতিত মানুষ। তারপরে এখানে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উক্তি ওনারা আছে, সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি যতক্ষণ না জনতায় পরিণত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ঘটে না। এবং এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ওনার অবজারভেশন, যেটা পলিটিক্যাল দিক থেকে। যদিও এটার সাথে মার্কসের কিছুটা ইয়ে আছে, যে মার্কসের ওই যে অর্থাৎ যখন সংখ্যা বাড়ে তখন গুণগত পরিবর্তন, যে থিওরিটা আছে ডায়ালেকটিক্স, সেটার সাথে কিন্তু এটার কথাটার অনেকটা মিলও আছে। কিন্তু মিল থাকলেও আমার মনে হয়েছে যে উনি যেভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে মার্ক্সের সাথে ওনার ব্যাখ্যার কিছুটা তফাৎও রয়েছে। যেমন মানুষ সমাজে উপনীত হওয়ার সংগ্রাম শেষ হতে উনি বলছেন যে মানুষের সমাজে উপনীত হওয়ার সংগ্রাম শেষ হতে 50,000 বা 1 লক্ষ বা 100 লক্ষ বছরও লাগতে পারে, তাতে কি? ব্যক্তি যতক্ষণ না জনতায় পরিণত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ঘটে না। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অবজারভেশন ওনার। মনে রাখতে হবে যে তখন রাষ্ট্রের মতো নিপীড়নকারী কোনো সংগঠন বিকশিত, আগের কথা উনি বলছেন আর কি, যেমন ধর্ম ছিল না, রাষ্ট্র ছিলেন, তখন মানুষ এতভাবে নিপীড়নের নিপীড়িত হয়নি আর কি। আরেকটা হিসেবে একটা মজার ঘটনা বলছেন, সেটা হচ্ছে এরশাদের পতনের পর, মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে হাউ হি ইউজ টু ভিজুয়ালাইজ দি ফিউচার। এরশাদ পতনের পর বন্ধুদের সাথে হাত মিলিয়েছি, পরস্পরকে বলেছি, দেখছেন কত বড় কারবার। আবার এ কথাও বলেছি, এই কারবার আরো কতবার ঘটবে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? এখানে একটা আমার কাছে অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল জিনিস মনে হচ্ছে, যে তার ভিজুয়ালাইজেশন যে ক্ষমতা, যে এই ধরনের কারবার আরো বারবার ঘটবে। এটা নষ্ট সিস্টেমের মধ্যে, কিন্তু একটা নষ্ট সিস্টেমের মধ্যে ভালো পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করে সামনে তুলে ধরাটা জরুরি। কোনো একটা সিস্টেম একেবারে নষ্ট, এটা বলা সোজা, কিন্তু ওই নষ্টের মধ্যে আলো খুঁজে বের করার কঠিন কাজটা করতে হবে। অ্যাবসলিউট নষ্ট বলে কোনো ব্যাপার নাই। হ্যাঁ, এদিকে একদিকে লক্ষ কোটি মানুষ নিয়তই নিপীড়িত হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, অন্যদিকে আপনি বলতেও পারছেন না কবে এসবের অবসান ঘটবে বা আদৌ ঘটবে কিনা। তখন উনি বলছেন যে হ্যাঁ, এটা চলতেই আছে, এবং এখানেই কিন্তু আমরা এটা দেখে আমরা হতাশ হওয়া বা আমরা আহ, ভয় পেয়ে যাওয়া, এগুলো করা যায় মানে, সেই সেই জিনিসগুলো উনি বলছেন। তারপর আমরা যেটা মানে আমি একটু যাচ্ছি, যে ওয়েস্টার্ন এর মধ্যে যেমন হান্টিংটন কথা যখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন উনি বলছেন যে
তোমরা এই সমস্ত জিনিসপত্র হাজির করে পোলাপানে মাথা খাবার জোগাড় করছো, তোমরা নলেজ ইম্পোজ করতেছো। ছাত্রছাত্রীর মনের ভেতর কি আছে সেসব তোমরা শুনতেই চাও না, শুনলেও পাত্তা দাও না, খালি ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করে সবকিছু জটিল করে তোলো। এই যে তুমি কতগুলো শব্দ ব্যবহার করলে, এর জন্য তো আজকে আমাকে বাসায় ফিরে ডিকশনারি ব্যবহার করতে হয়। পারলে বিকল্প সিলেবাস তৈরি করো। এখানে দেখেন, পারলেই বিকল্প সিলেবাস তৈরি করো। এখানে মানে এডুকেশন ফিলোসফি ওনারা আসছে, নিজেদের ইতিহাস না জেনে তোমরা খালি বাইরের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাও। আমি আমি এটুকু বুঝি যে মানুষকে অবশ্যই মানুষ হতে হবে, এর কোনো গত্যন্তর নেই, এবং মানুষ হতে চাইলে বাম রাজনীতির বিকল্প নেই। এখানে আবার উনি একটা কনক্লুশন ড্র করছে, বারবার এই ধরনের একটা কনক্লুশন ওনার লেখার মধ্যে আছে আর কি, যে উনি ওইদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর জীবন সম্পর্কে আপনার দর্শন কি? মানে তখন সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন যে আমার জীবন দর্শন জানার আগে তোমাদের জানতে হবে কেন আমি 2500 বছরের পুরানো বই অনুবাদ করলাম। তোমাদের জানতে হবে এই কথা যে আমি জানি যে তোমরা আমাকে ভালোবাসো, নিজ গুণেই ভালোবাসো, কিন্তু আমাকে বলো কেন তোমরা আমাকে ভালোবাসো। লাইফকে শব্দগতভাবে বুঝতে চাইলে আর কতটুকুই বা বোঝা যায়। জীবনকে বোঝার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে জীবন বাঁচিয়ে রাখা, জীবন যাপন করা। জন্ম কখনোই আজন্ম পাপ হতে পারে না। দাউদাইদের ভালো ছেলে, ওর কবিতার লাইনটাকে মন দিয়ে বুঝতে হবে, সোজা মানে করলে হবে না। ওর কবিতার প্রতীকী অর্থ বুঝতে হবে। তবে কথা হলো আমার জীবন দর্শন কি বলবো, এতদিন বলে যা বোঝার এতদিন কথা বলে যা বুঝার বুঝে না, শুধু বলবো যে আনলেস ইউ এনজয় ইউর ডেথ ইউ ক্যানট এনজয় ইউর লাইফ। এইভাবে উনি ব্যাখ্যাটা করেছেন। সদল পূজারী নন, আশার কান্ডারি, আশা ফেরিওয়ালা, এটা বলছেন উনি। এরপর আমি যেটা যাব, এগুলো আর আমি ইয়ে করছি না। হ্যাঁ, আরো অনেক কিছু আমি ওখান থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। আহ, এরপরে হচ্ছে যে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে দর্শনে নতুন কি আছে, সর্দারের দর্শনে। এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন আমার কাছে আসছে যে আসলে এই দর্শনে মৌলিক কি আছে। তার নিজস্ব কিছু বয়ান আছে। আমি যেটা খুঁজে দেখছি আর কি, যে দর্শনে নতুন কি আছে, এর উত্তরটা হতে পারে তার নিজস্ব কিছু বয়ান আছে। সমাজ, রাজনীতি, সংকট, সময়, জীবন ইত্যাদি নিয়ে তার নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আছে। বিশেষ করে নিজের দর্শন বলতে জীবন থেকে শেখার যে সূত্র তিনি বলেছেন, সংকট থেকে উত্তরণে পথ হিসেবে ভটকে না যাওয়া, সাহস না হারানো, জেলে গেলেও তাকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকা ইত্যাদি। তবে মোটা দাগে তার 3টি ডাইমেনশনকে এক সুতায় আনার বিষয়ে আমি বলবো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। তবে তিনি যদি একে একই সুতায় গাঁথতেন, তাহলে তা হতে পারতো একটা অন্যতম কাজ। এখানে তিনি আরো এগিয়ে যেতে পারতেন। তবে এটা বলা যায় যে তার কমিউনিজমের সাথে আদর্শ রাষ্ট্রের একটি সংশ্লেষণ, এবং সাথে সাথে গণতন্ত্র বা মানুষের পছন্দের সরকার গঠনের সুযোগের বিষয়কে একসূত্রে গাঁথার কথার মধ্যে নতুনত্ব আছে। তবে তাকে কোনো তাত্ত্বিক রূপ দিতে পারলে তা আরো ভালো হতো। তার বিশেষত্ব কি আছে, এখানে আমি একটা যে প্রশ্ন করেছি। সর্দার ফজলুল করিমের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো তিনি সকল পরিস্থিতিতে শুধু স্থির থাকতেন তা নয়, সকল নেতিবাচক দিককে তিনি ইতিবাচকভাবে দেখতেন। তিনি নেতিবাচক বিষয়কে যে শিক্ষণীয় আছে তা বলতেন। সামরিক শাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি না আসলে বুঝতে পারতে না এটি ভালো না মন্দ। তার সবচেয়ে বড় সংশ্লেষণ হচ্ছে তিনি কমিউনিজম, আদর্শ রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র, এই 3 ধারণাকে অন্যেরা যেভাবে পরস্পর বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, সেটিকে তিনি দেখেছেন পরস্পর সম্পূরক একটি ধারণার মালা হিসাবে। এখানে নাগরিকের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যেমন তিনি কমিউনিজমকে অপরিহার্য মনে করেছেন, তেমনি আবার গণতন্ত্রকে তিনি সরকার পছন্দ করার ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। আবার আদর্শ রাষ্ট্রকে তিনি তার রাষ্ট্র দর্শন থেকে বাদ দেননি। প্লেটোকে অন্যরা যেভাবে কাল্পনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির ধারণাকারী হিসেবে দেখেছেন, তিনি কিন্তু সেভাবে দেখেননি। বরং তিনি ভেবেছেন কমিউনিজমে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন আছে, আর সে রাষ্ট্র অবশ্যই গণতন্ত্রকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে, এবং সাথে সাথে সে শাসন ব্যবস্থা একটি আদর্শ রাষ্ট্রেই স্বপ্ন লালন করে। আমার মনে হয় এই ধরনের চিন্তাকে আমরা সংশ্লেষণবাদী চিন্তা বলতে পারি। তিনি তার চিন্তা কম বেশি তিনি তার চিন্তায় কম বেশি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি জেলে যাওয়াকে এক ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বলে মনে করেছেন, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীর মতো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, কিন্তু আবার তা থেকে রাষ্ট্রের নির্যাতনের বিষয়টিকে একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেছেন। আবার এটাও বলেছেন যে জেলখানার উপর মেশিন গান বসানো ছিল, যা থেকে যে কোনো সময় গুলি করে পাকিস্তান আর্মি তাদের সকলকে হত্যা করতে পারত, কিন্তু এই ঝুঁকি বা মৃত্যুকে তিনি ভয়ের চোখে দেখেননি। জীবন সমগ্রে আপনার দর্শন কি, এটার ফলে যেটা আমি ওটা আগে উল্লেখ করেছি আর এটা আমি রিপিট করছি না।
এরপর হচ্ছে তিনি দার্শনিক কিনা, এটা একটা প্রশ্ন অনেক সময় অনেকে করেন, এবং আমি সেটা দেখলাম যে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু লোক এই প্রশ্ন করেছে, এবং ওই ছাত্ররাও কিছু এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং তারাও কিছুটা এই বিষয়টা নিয়ে উল্লেখ করেছেন। ওনাকে উনি দার্শনিক কিনা, এটাতে ওনাকে সক্রেটিসের মতো করে দেখলে তিনি দার্শনিক। যেমন সক্রেটিস বলেছেন নিজেকে জানো, তিনি বলেছেন জীবনকে পাঠ করো। এখানে বলা যায় তিনি সক্রেটিস এসে এক ধাপ এগিয়ে আছেন। আবার তাকে নিয়েই শুধু বই লেখা হয়েছে, যেমন ডক্টর আনিসুজ্জামান লিখেছেন যে সর্দারের উপর একটা বই, সর্দারের দর্শন নিয়ে, সেটা একটা বই উনি লিখেছেন। তার লেখাগুলোতে বিভিন্ন দর্শন কণিকা রয়েছে, কিংবা জীবন সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, বা পত্রিকায় যেসব কলম লিখেছেন সেগুলো তো কিছু কিছু রাষ্ট্র দর্শনের সাধারণ সূত্র পাওয়া যায়। তবে সক্রেটিসের যেমন এক গাদা ফলোয়ার আছে, যাকে বলে এক ধরনের স্কুল অফ থট তৈরি করা আছে, সর্দারের সে পরিমাণ ফলোয়ার নাই। তারও যা আছে সেটা নেহাত কম নয়, ইনি লোকাল আর উনি গ্লোবাল। আবার আরজ আলী মাতব্বরের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে আরজ আলীর জীবন জিজ্ঞাসা আর সর্দারের রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা আবার এক নয়। আরজ আলীকে পড়ানো হয় সর্দারের অনুদিত অবদানগুলো পড়ানো হয়, যা দিয়ে তিনি হয়তো এক দীর্ঘ ফলোয়ার পাবেন। মোট কথা তিনি দার্শনিক, এ কথা সকালে উল্লেখ করে। তবে মোট কথা তিনি দার্শনিক, এ কথা সকালে উল্লেখ করে। তবে কতটা প্রভাবশালী সেটি আলোচনা হতে পারে। তবে তিনি কখনো একেবারে আলোচনার বাইরে চলে যাবেন না বলে মনে করার কারণ আছে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠে সর্দারের কাছে বারবার যেতে হবে। আমি কনক্লুশনে আসতেছি, সেখানে আমি বলছি যে উপসংহারে আমরা যেটা বলতে পারি, সর্দার ফজলুল করিম পাঠ আমাদের কি শিক্ষা দেয়। আমি মনে করি তার পাঠ অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়। যেমন অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া, তিনি সব ক্লাসিক্যাল চিন্তাকে সকল মানুষের সামনে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন, যা তার অমর কীর্তি হিসাবে থেকে যাবে। আবার এই সৃষ্টিগুলো থেকে কিভাবে নির্যাস নিয়ে আজকের বাংলাদেশের নবীন ও প্রবীণরা কি করতে পারে, তাও তিনি সকলের জন্য এক অবারিত সুযোগ করে দিয়েছেন। জন ডি গহিন বলেছেন, ফিলোসোফার ইজ ওয়ার্দি অফ মোর অ্যাটেনশন দ্যান হি হ্যাজ রিসিভড। সর্দার ফজলুল করিম হতাশার পূজারী নন, আশার কান্ডারি, আশার ফেরিওয়ালা। এইভাবেই তিনি তার নিজকেও একজন আশাবাদী মানুষ হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। আমার মনে হয় যে আমি মোটামুটি যেটা সবচেয়ে মেন ইস্যু ছিল সেটা আমরা আলোচনা করেছি। আমি তার একটু সাপ্লিমেন্ট করতে পারি যে তার অনেকগুলো বই আছে, যেটা প্রথমত অনুদিত যে বইগুলো আছে সেগুলো আমরা সবাই ব্যবহার করি, সবাই পড়ি, এবং নিয়মিত এগুলো বিক্রি হয়, মানুষ এখনো পাঠ করতেছে। এটা একটা যেমন আছে। আবার উনি অনেকগুলো, এর বাইরে অনেকগুলো লিখেছেন নিজস্ব যে লেখাগুলো বিভিন্নভাবে, সেগুলো কলাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে লিখেছেন। যেমন আমাদের অধ্যাপক রাজ্জাকের যেরকম সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, সেটা দিয়ে একটা বই করেছেন। এভাবে বিভিন্ন বই উনি করেছেন। আমি প্রায় 24টার মতো এখানে বই, 23টা, হ্যাঁ, আমি 23টা বই পেয়েছি অনুবাদের বাইরে। যে উনি যেটা, যেমন সেই সব দার্শনিক এখানে প্রায় 8-10 জন দার্শনিকের মতো আছেন, যাদের সম্পর্কে উনি আলোচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, এটা তো ওনার বিশেষ করে প্রফেসর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক এটা একটা চমৎকার বই। আমি মানুষ, দর্শন কোর্সটা আমরা ছাত্র থাকতেও পড়ছি, এবং সেখানে একটা চমৎকার ভাবে এত ওয়েল আর্টিকুলেটেড বাংলা খুব রেয়ার, আমি বলবো খুবই রেয়ার। মানে দর্শন নিয়ে এত এত সুন্দর বাংলা এবং এত ওয়েল আর্টিকুলেটেড বাংলা, বলা চলে যে এমনকি অন্য আর কোনোটাতে, তার অন্য কোনো বইতে এত বেশি পাওয়া যায়নি যে দর্শন কোষে আমি যেটা দেখেছি। আমার পৃথিবী, আমার প্রিয় মুখ, আমার জাহানারা স্মৃতি সমগ্র, পাঠ প্রসঙ্গ, 40-এর দশকের ঢাকা, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, এগুলো অনেকগুলোই আছে যেগুলো উনি নিউজ পেপারে যেগুলো লিখেছিলেন কলাম হিসেবে, সেগুলোকে নানা কথা ও নানা কথার পরের কথা, প্রবন্ধ সমগ্র, রচনা সমগ্র, অনশনে আত্মদান, অতিক্রান্ত সময়, রুমির আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, এইভাবে গল্পের আরেক যুগ আরেক যুগোস্লাভিয়া সঙ্গ প্রসঙ্গের লেখা, সেকাল কিছু স্মৃতি কিছু কথা, এইভাবে উনি আরো 23টা বইয়ের ইয়ে পাওয়া যায়, যেগুলো আসলে এগুলো বেশিরভাগই ঠিক ওই অর্থে একদম এককভাবে বইয়ের মধ্যে শুধু সেই সব দার্শনিক, এবং সরাসরি আমার কাছে মনে হয়েছে তার দর্শন কোষ, এই 2-3টা বই কিন্তু খুব রিগুলাসলি এক্সারসাইজ করে লেখা, বিশেষ করে দর্শন কোষ আর সেই সব দার্শনিক, এটা মোটামুটি অনেকটা মানে টেক্সট বইয়ের মতোই লেখা।
আর বাকিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ওনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু লেখা আছে। এইটা আমি ওনাদের লেখাগুলো থেকে দেখতে পাই আর কি যেটা। আর উনি এমনি যেটা আমি দেখেছি যে বিভিন্নখানে যখন যাই তখন মানে অর্থাৎ উনি মানে মারা যাওয়ার পরেও আমি যেটা দেখেছি যে সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করে, এবং স্মরণ করে। মানুষ মরে গেলে অনেকেরই শ্রদ্ধা করে, অনেকের ত্যাগের কথা মানুষ স্মরণ করে, কিন্তু সেটা ভিন্ন। মানে সর্দার ফজলুল করিম একটু দার্শনিক দিক থেকে এবং একটা রোল মডেল, একটা বলা চলে অনেকটা একটা গ্রুপের কাছে অন্তত উনি রোল মডেল হিসেবে আছেন, এটা বোঝা যায় মানুষের সাথে যখন আমরা আলাপ করি। এবং তরুণ প্রজন্ম পর্যন্ত উনি পৌঁছতে পেরেছে। এবং তার আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি যেটা বলবো, যে আজকে আমরা যে আলোচনা করছি এই আলোচনাটা কেন করছি? আমরা নিশ্চয়ই এটা অনুভব করছি যে যে সর্দারকে নিয়ে, সর্দার ফজল করিমকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, তার কর্মকাণ্ড নিয়ে যেগুলো, বিশেষ করে তার অবদান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমি মনে করি এটা একটা গুরুত্ব বহন করে, যে কেন আমরা ওনার কাছে আবার ফিরে যাচ্ছি বা ওনাকে আবার ফিরে দেখতে চাচ্ছি। তো এটা বলেই আমি এখানে আলোচনাটা মানে শেষ করতে চাচ্ছি। তারপরে আমরা হয়তো প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব। আমি প্রায় এখানে দেখা যাচ্ছে 30 মিনিট না, 27-28 মিনিটের মতো আমি আলোচনা করেছি। তো আমার মনে হয় আমরা এখন মূল আবার আপনার প্রশ্ন উত্তরে আমরা যেতে পারি। আহ, সবাইকে ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। আরিফিন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ডক্টর খুরশেদ আলমকে। অত্যন্ত সুন্দর প্রাণবন্ত আলোচনা ছিল, আমি আমি বলবো। এবং প্রফেসর সর্দার আহ, ফজলুল করিম সম্পর্কে আমি অনেক বিষয় নিজে জেনেছি, যে বিষয়গুলো জানা ছিল। তো আহ আমি যদি একটু সামারি করি, সেটা হ্যাঁ, শিওর প্রফেসর শিওর। ডক্টর খুরশেদ আলমের যে স্পিচ, সেখান থেকে আমরা আসলে সর্দার ফজলুল করিম এর নানান ক্যারেক্টার বা চরিত্রগত দিকগুলা আমরা উন্মোচিত হতে দেখলাম। তার রাজনৈতিক দর্শন, তার জীবন দর্শন, তার সমাজ দর্শন, তার রাষ্ট্র ভাবনা, এবং তিনি মানুষকে কিভাবে মূল্যায়ন করতেন, মানুষ এবং আহ, মানুষের জীবনকে কিভাবে তিনি দেখতেন, তার রাইট। ভিক্ষা কি ছিল, সেই বিষয়গুলো আলোচক তার আলোচনা আনার চেষ্টা করেছেন। তো আমরা এই পর্বে আমাদের যারা সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন পার্টিসিপেন্ট, তাদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্ন কিংবা মন্তব্য নিব। তো পার্টিসিপেন্টদের কাছে যাওয়ার আগে আমি নিজেই একটা একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে আমি যারা আছেন পার্টিসিপেন্ট তাদেরকে স্পেস তৈরি করে দিব। আলোচকদের আলোচনায় বলছিলেন যে প্রফেসর ফজলুল করিমের ফিলোসফি ছিল, কিংবা এক ধরনের বোধ ছিল, যে ব্যক্তি যখন জনতায় রূপান্তরিত হয় তখন একটা আধুনিক বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখন দেখছি যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি 5ই আগস্টের যে বিপ্লব বা গণ অভ্যুত্থান যেভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করি না কেন, এরপরে যে একটা ট্রানজিশনাল সময় এসে বাংলাদেশে আমরা দেখছি একটা তর্ক কিংবা বিতর্ক আসছে পাবলিক স্পেয়ারে, সেটি হচ্ছে মবতন্ত্র বা মবক্রেসির কথা। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আহ, একটা সমাজে কি কি শর্ত হাজির হলে ব্যক্তি থেকে জনতায় রূপান্তরিত হয়, এবং সেই রূপান্তরের প্রসেসে মবতন্ত্রকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন? এটাকে আপনি প্রতিরোধ হিসেবে দেখবেন, নাকি এটাকে আপনি মনে করবেন আপনার ডেভিয়েন্স হিসাবে? এটা আমার প্রশ্ন। সো আশা করি এই প্রশ্নের সাথে সাথে পার্টিসিপেন্টের কাছ থেকেও আমরা সর্দার ফজলুল করিমের কিংবা তার জীবন কিংবা তার রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে, কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে আহ বাংলাদেশে যে পলিটিক্যাল ট্রান্সফরমেশন ঘটছে, সেই ট্রান্সফরমেশন বোঝার জন্য কিভাবে সরকারের কাজ আমাদেরকে আমরা কানেক্ট করতে পারি, সেই বিষয়ে আলোচক আমাদেরকে এনরিচ করবেন। সো আমি এই পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ হজরত আলী হ্যান্ড রেজ করেছেন। আপনি আনমিউট করে আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন। হ্যাঁ, সালাম এবার আলাইকুম। ইয়েটা দেখ। আপনি যদি আপনার ইসলাম, জি। পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করেন তাহলে সেটা আমাদের সবার জন্য ভালো হয়। আহ, আমি মোহাম্মদ হজরত আলী, বাংলাদেশের একজন সরকারি কর্মকর্তা, আহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান। তো আমার একটা প্রশ্ন আছে। তো সেই প্রশ্নটা হচ্ছে, এখানে বেশ কিছু টার্ম আছে, আমি স্যারের বক্তব্যটা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি। আহ, তো সেখানে কয়েকটা টার্ম আছে: সামরিক শাসন, আর হচ্ছে গণতন্ত্র, কমিউনিজম।
তো আমার একটা প্রশ্ন হলো, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আমি 2017 সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করার পর থেকে বেশ কিছু সরকারি প্রোগ্রামে আমি অ্যাটেন্ড করেছি, বিশেষ করে জাতীয় দিবস সমূহ এবং হুম, আরো অন্যান্য কিছু প্রোগ্রাম। তো সেখানে এই রাজনৈতিক যে আলাপগুলা বা পলিটিক্যাল বিভিন্ন ট্রানজিশন, ক্ষমতার পরিবর্তন, এই আলাপগুলা যখন এসেছে, তো সেখানে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, আমরা যখন পিএটিসিতে ট্রেনিং করতেছিলাম 2018 সালে, তো সেখানে হুম, একটা জাতীয় প্রোগ্রামে বলা হয়েছিল যে সামরিক শাসন, তো এটা শুরু হওয়ার পরপরই দেশে ব্যাপক একটা পরিবর্তন হয়। যদিও তারা হচ্ছে সামরিক শাসনটা নেগেটিভলি আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তাদের বক্তব্য দিচ্ছিল, কিন্তু আসলে কি নেগেটিভ এটা আমরা বুঝতে পারতেছিলাম না। তো তারা বেশ কিছু টার্মিনোলজি, মানে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা বলতেছিল সেই বক্তব্যে, যে এটা কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে এটা হয়ে গেল। তো আমার একটা মনে আছে যে বাংলাদেশ বেতার কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে রেডিও বাংলাদেশ হয়ে গেল, সেটা হুম, 1975 সালে যে ট্রানজিশনটা আর কি, হুম, হুম, সেটার উদাহরণ হিসেবে তিনি এটা বলতেছিলেন। তো আমি যে জিনিসটা সেখানে দেখেছি, যে সামরিক শাসন শুরু হওয়ার পরেই বেশ কিছু একটা সুশৃঙ্খল একটা পরিবর্তন, যদিও হচ্ছে আমরা সবসময় এটাকে নেগেটিভলি দেখি, কিন্তু যে পরিবর্তনগুলোর কথা আমাদের কাছে বলা হয় যে এই চেঞ্জ হয়ে গেছে, এই চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা আসলে বাস্তবে যখন আমরা গ্রাম পর্যায়ে বা উপজেলা পর্যায়ে বা হচ্ছে জেলা পর্যায়ে আমরা একটু বিবেচনা করি, দেখি যে আহ, সেটার পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন, বিষয়টা ছিল খুব সুশৃঙ্খল, মানে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে সবাইকে আনতে পারছে অল্প সময়ের মধ্যে। এটা হুম, একটা জিনিস। তো আমি এরপরে হচ্ছে আমাদের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আরেকজন আহ, শিক্ষক, যিনি একটা বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়েছিলেন, তিনি তার একটা বক্তব্যে বলতেছিলেন যে এখন গণতান্ত্রিক সরকার তার যে চিন্তা চেতনা এগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারতেছে না। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের কাঠামোটা সামরিক শাসনের একটা কাঠামো, যে এক সময় দেশে সামরিক শাসন ছিল। তো সেই কাঠামোর কারণে হচ্ছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার তাদের যে জনবান্ধব যে কর্মসূচিগুলা এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারতেছে না। তো আমার এখন প্রশ্নটা, আমি এখন আমার প্রশ্নে আসতেছি, যে আমার প্রশ্নটা হলো যে সামরিক শাসন অল্প সময়ের ভিতরেই একটা বিপুল পরিবর্তন দেশের ভিতরে নিয়ে আসতে পারে, আবার গণতান্ত্রিক শাসন যে 1990 সালের পর থেকে দেশ গণতন্ত্রের পথে চলতেছে, যে 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর পরেও আমরা এখানে কোনো কিছু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারতেছি না, এর জন্য আমরা সেই সামরিক শাসন যেটা 1990 সালে শেষ হয়েছে তাকে আমরা দোষারোপ করতেছি। তো আসলে গণতন্ত্র কি সত্যিকার অর্থেই সামরিক শাসনের থেকে তুলনামূলক দুর্বল একটা শাসন ব্যবস্থা কিনা? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন মূলত। আচ্ছা, ধন্যবাদ আলীকে আপনার প্রশ্নের জন্য। আপনি চাইলে দুটো প্রশ্নের উত্তর করতে পারেন, কিংবা এটা হতে পারে যে আমরা সবগুলো প্রশ্ন নিয়ে তারপরে আপনি রেসপন্স করলেন, না, আপনি আমার যেভাবে মনে চান। হয় যে রাইট, এই দুইটা আমি আগে উত্তর দিই। আচ্ছা আচ্ছা, যেটুকু আমি শিওর। জানা, মানে যেটুকু আমি বুঝতে পারছি, এগুলা কিন্তু চূড়ান্ত উত্তর নয়, কিন্তু আমি এটা বলতে পারি আর কি। আচ্ছা, একটা তো হলো আপনার যেটা আরিফিন সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, যে ব্যক্তি যখন জনতায় রূপান্তরিত, এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য উনি করেছেন। তাহলে আপনার ডেমোক্রেসিটা কেন হচ্ছে? এখানে সেটা হচ্ছে একটা বড় প্রশ্ন আসলে। মানে আমি যেটা এইভাবে, আমি একটু বিষয়টাকে এইভাবে দেখি, সেটা হচ্ছে যে ধরেন এই মানে মানে পরিবর্তনের আগে, যে গণ অভ্যুত্থানের যে পরিবর্তনটা, অগাস্টের পরিবর্তনের আগে, এখানে এক ধরনের পলিটিক্যাল একটা ডিসঅর্ডার ছিল। অর্থাৎ এখানে কোনো ন্যায়ের শাসন বা নীতিমালা, ন্যায় নীতির শাসন ওইভাবে ঠিক ওইভাবে ছিল না। বিশেষ করে মানে লাস্টের 2 বছর খুব ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে তখন বেশি আকৃষ্ট করছে। এটাকে আমি বলি যে যে একটা পলিটিক্যাল ডিসঅর্ডার তৈরি হয়েছিল। এখন এই পলিটিক্যাল ডিসঅর্ডার আমার যখন এখানে উদ্বোধনটা হইলো, তখন এক্সপেকটেশনটা কি দাঁড়াইলো? তখন এক্সপেকটেশনটা দাঁড়াচ্ছে পলিটিক্যাল রিঅর্ডারের। আমরা একটা ডিসঅর্ডার ছিল, সেখান থেকে তখন ডিমান্ডটা আসলো যে আমি গণ অভ্যুত্থানের পরে আমরা কি দেখতে চাই? পলিটিক্যাল রিঅর্ডার। আমি জিনিসটাকে আবার
মানে আগে যেভাবে চলা দরকার ছিল, যে পলিটিক্যাল সিস্টেমটা ওয়ার্ক করবে, অর্থাৎ এখানে আইন, বিশেষ করে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন সবকিছু মিলে যায়। আমি এটাকে অ্যাজ এ হোল ইন এ প্যাকেজ আমি বলতে চাই যে পলিটিক্যাল রিঅর্ডারটা নিয়ে আসার কথা, কিন্তু সেই অনুযায়ী সেটা আসেনি। না আসার ফলে হয়েছে কি, যে এখন পলিটিক্যাল রিঅর্ডার যদি না থাকে, তাহলে টু সাম এক্সটেন্ট পলিটিক্যাল ডিসঅর্ডার কন্টিনিউ করছে রাদার দেন ডিসকন্টিনিউ। এটা টোটালি ডিসকন্টিনিউ করে নাই, মানে কিছু কন্টিনিউ করছে। এখন এই যে রিঅর্ডার, মানে রিঅর্ডার যদি পুরোপুরি না আসে, তাহলে কি হবে? তাহলে হয়েছে আপনার ওই যে যেটা আমরা বলবো যে যারা আহ, আহ, যে যে গ্রুপগুলো আছে, মানে বিশেষ করে যারা ধরেন যে কোনো ইয়েতেই, যে তাদের ডেভিয়ান্ট বিহেভিয়ার থাকবে, বা তাদের একটা অপরচুনিটি হান্টিং এর বিষয় থাকবে, অথবা তাদের এমনকি সেন্টিমেন্ট থাকবে। আমি তিনটা শব্দই ব্যবহার করছি এখানে। একটা সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন আছে, আমি যেটা বলি সোশিওলজিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমরা সবসময় এটা ব্যবহার করি না বা গুরুত্ব দিই না, সেন্টিমেন্ট আছে। তারপরে হচ্ছে যে এদের অনেক সময় তাদের যে অপরচুনিটি হান্টিং এর একটা ব্যাপার আছে, এইভাবে কম্বাইন আছে, সবগুলো কিন্তু একরকম না, কিন্তু রেজাল্টটা এক। মানে রিজন যেটাই হোক না কেন, কিন্তু রেজাল্টটা একে আসতেছে, এক ধরনের মবক্রেসি আসছে। আর মবক্রেসি আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যখন একটা অর্গানাইজ মবক্রেসি মানেটা কি, এটাকে আমরা অর্গানাইজ ক্রাইম বলতে পারি। অর্থাৎ র্যাপিডলি সে অর্গানাইজ হয়ে গেল, হয়ে সে আপনার মব তৈরি হইলো, এবং মব তৈরি একটা ক্রাইম করার জন্য সেটাকে আমরা ক্রাইম হিসাবে দেখতেছি। অর্থাৎ ক্রাইম, ক্রিমিনোলজির দিক থেকে দেখলে এটাকে ক্রাইম হিসাবে দেখবো। আর পলিটিক্যাল ইয়ের দিক থেকে আমার রিঅর্ডারের অ্যাবসেন্স অফ রিঅর্ডার, অর্থাৎ ফুল রিঅর্ডার। আপনি বলতে পারেন যে যে পলিটিক্যাল ডিসঅর্ডার থেকে আমরা কমপ্লিট, মানে কমপ্লিট পলিটিক্যাল রিঅর্ডারে যেতে পেরেছি কিনা, উত্তর হচ্ছে না। আমরা একদম কমপ্লিট পলিটিক্যাল রিঅর্ডারে যেতে পারিনি। এখানে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে, বা যেটাকে আমরা অনেক সময় গ্রামীণ ভাষায় বলে খামতি আছে। এটা একটা বিষয় আছে, আমার মনে হয় এটা আমি যতটুকু বুঝতেছি এবং দেখতেছি, সেখানে একটা সংকট আমাদের এখনো রয়ে গেছে। আর হজরত আলী সাহেব যেটা আপনার মানে প্রশ্ন করেছেন, উনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা প্রশ্ন করেছেন। এখানে আমি প্রথম বলবো যে সামরিক বাহিনী যেটা আপনি বলছেন, গণতন্ত্র এবং বিশেষ করে আপনার যে দ্রুত তারা আপনার ইয়ে করে, যে কোনো পরিবর্তন করে, ইম্প্যাক্ট করে, হ্যাঁ, দ্রুত ইয়ে করে। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সামরিক শাসনের সাথে আমাদের বিরোধটা বা বৈপরীত্যটা একটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে যে সামরিক শাসন এক ধরনের আইনের শাসন। কিসের, কোন আইনের শাসন? সামরিক আইনের শাসন। আর আমরা যারা মানে মোটামুটি আপনার যে দায়িত্বশীল নাগরিক, আমরা কিন্তু ন্যায়ের শাসনটা আমরা চাই। আমাদের সাথে এখানে কিন্তু একটা সামরিক শাসনের সাথে আমাদের একটা তফাৎ আছে। সামরিক শাসনটা কিন্তু আইনের শাসন, সে আইনটা কার? সেটা হলো আমাদের সিভিল না, মোটামুটি এটা মিলিটারি আইন। এবং সামরিক আইনের শাসনটা চলে, এবং সেখানে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু রিলিফ পায়। কি কি ধরনের রিলিফ পায়? ওই যে আগে যেটা বললাম, যে কতগুলো ডিসঅর্ডার ইমিডিয়েটলি সলভ হয়ে যায়, এবং কতগুলো অ্যাকশন তারা যেহেতু আর্মির কাজে হলো অ্যাকশন নেওয়া, আপনার সেই অ্যাকশনগুলো তখন তারা নেয়, এটা মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ করে। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা দেখতে পায় যে সামরিক শাসন যেটা আছে, সেটা আসলে আইনের শাসনের পরিবর্তে সামরিক শাসন হচ্ছে। আর এখানে ন্যায়ের শাসনের তখন একটা অ্যাবসেন্স দেখা দেয়। এই জন্য অল্প কিছুদিন পরে মানুষ তখন আবার এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যে তারা দেখে যে না, এটা তো এখন সে বাড়াবাড়ি করতেছে, এখানে এখন ওই সে আইন দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, যেমন আপনাকে কথা বলার আগে সে একটা মাইল লাগাচ্ছে, তাহলে যখন একটা সিপাহী মাইল লাগাচ্ছে, আপনি অত দেখা গেলো যে আপনি হয়তো আসলে কোনো একটা মানে সংকটে পড়ে আপনি তার সাথে দেখা করছেন বা কথা বলছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কথাটা শোনার আগে অথবা সে কথা শুনতেই চাচ্ছে না। এইভাবে ধীরে ধীরে এটা হয়। আরেকটা হচ্ছে যে সামরিক শাসনের আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে ইন দ্য লং রান, যখন এটা 1 বছরের বেশি চলে, 1.5 বছর পরে, 2 বছর পরে, তখন দেখা যায় যে তারা তারা নিজেরাও অনেক আপনার অ্যান্টি স্টেট, অ্যান্টি সরি অ্যান্টি আপনার ইয়েতে পিপল, অ্যান্টি পিপল অনেক ধরনের কাজ করতে থাকে। যেমন আমি দুইটা সামরিক শাসনে আমি দেখেছি, জেনারেল জিয়া শাসন এবং এরশাদের শাসন। তো ওই সময় আমরা যেটা দেখেছি, যে পরবর্তীতে যখন 1-2 বছর হয়ে গেল, তখন দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে চোরাচালানি থেকে আরম্ভ করে ব্যবসায়ী, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির এগুলোর কথা বলে তারা তখন তাদের কাছে অর্থ আত্মসাৎ করছিল।
এবং এটা ধীরে ধীরে এটা খুব পাবলিক হয়ে গেছিল, কেউ আইন অমান্য করলে তার থেকে অর্থ নেওয়া ইত্যাদি করেছে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে তারা পুলিশের মতো ভূমিকায় চলে যাচ্ছিল, এইটা একটা জিনিস ছিল। এবং সেটা মানে তখন আর মানুষ আর তাকে ন্যায় শাসন আর দেখতে পাচ্ছিল না। এই একটা জিনিস হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে সামরিক শাসনের একটা লিমিটেশন হলো ইমিডিয়েট কিছু প্রবলেম তারা সলভ করে, কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে আপনার এটা লং টার্ম প্রবলেমগুলোই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমাদের ফ্লাড প্রবলেম সলভ করা, আমাদের ফুড ক্রাইসিস সলভ করা, আমাদের পভার্টি সলভ করা, আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট সলভ করা, এই ধরনের যে ইস্যুগুলো থাকে এগুলো সামরিক শাসকের পক্ষে সলভ করা সম্ভব হয় না, কারণ তাদের কোনো সুদূর প্রসারী চিন্তা, গবেষণা, পরিকল্পনা ইত্যাদি করে তারা এটা আগাইতে পারে না। এবং এগুলোকে তারা অনেকটা অনেকটা ইয়েও করে, কারণ তাদের যে প্ল্যান শেখানো হয় সেটা হচ্ছে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি, অর্থাৎ ব্যাটেল বা ওয়ার করার জন্য যেটা সেটা তাদেরকে শেখানো হয়। কিন্তু একটা দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ফুড সিকিউরিটি, তারপরে আনএমপ্লয়মেন্ট ইত্যাদির মতো জটিল বিষয়গুলো, সেগুলো তখন তারা ওইভাবে আর মোকাবিলা করতে পারে না। তখন আস্তে আস্তে মানুষ তাদের প্রতি মানে ইয়ে হারাই ফেলে, আস্থা হারাই ফেলে। এটা হচ্ছে সামরিক শাসনের একটা বড় সমস্যা। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে যখন প্রথম কিছু খুব ভালো রেজাল্ট দেখে ওই যে পলিটিক্যাল ডিসঅর্ডারটাকে তারা কিছু রিজলভ করে বা ছোটখাটো কিছু কিছু জিনিস ভালো কাজ করে, তখন সেই জিনিসটাকে তারা পছন্দ করে। কিন্তু ইন দ্য লং রান যখন দেখতে পায় তখন দেখা যাচ্ছে যে সেটা তারা এগুলো করতে পারে না। আরেকটা হচ্ছে যে মানুষের সাধারণ আকাঙ্ক্ষাটা কি, মানুষের সকল মানুষের আপনার আমার সবারই একটাই আকাঙ্ক্ষা আছে, সেটা হচ্ছে যে যে সরকারে যারা পরিচালনা করবে, সরকারের দায়িত্বে থাকবে, তারা জনগণকে সমীহ করে কিনা। আমি যেখানে আমার এই বক্তব্যে আগেও বলেছি যে আমার কাছে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে ওই সরকার যে সরকার জনগণকে সমীহ করে, জনগণের রেসপেক্ট করে। এই জিনিসটা কিন্তু আপনার সবসময় বিশেষ করে সামরিক শাসনেতে একেবারেই অনুপস্থিত থাকে। এবং রাজনৈতিক সরকার আসলেও সেখানেও দেখা যাচ্ছে এটা বড় রকমের অনুপস্থিতি থাকে। এবং এখানে কয়েক ধরনের দেখা যায়, অনেক সময় শুরুতেই কিছুটা সময় থাকলেও পরবর্তীতে দেখা যায় সেটা আর দীর্ঘদিন মানে থাকে না, যেটাকে আমরা বলি যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বা মানুষকে সমীহ করার বিষয়টা তারা দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না। এবং সে কেন ধরে রাখতে পারে না সেটাও আরেকটা আলোচনার বিষয়। তো আমার মনে হয় আমি এই দুটো প্রশ্ন, আপনাদের যে দুটো প্রশ্ন করেছেন সেই দুটো ব্যাপারে আমি যতটুকু আমার জানা আছে সেটা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। আরেফিন। ধন্যবাদ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কিংবা কোনো মতামত বা কমেন্ট? সর্দার ফজলুল করিম, তার পলিটিক্যাল ফিলোসফি, কিংবা বর্তমান বাংলাদেশের যে পলিটিক্যাল ট্রান্সফরমেশন সেটা বোঝার জন্য কোনো ধরনের প্রশ্ন আমি বা ভাইয়া বলতে চাচ্ছি, হ্যাঁ, শিওর। নওশীন নাম বলেন। তাসনিম, আপনি কাইন্ডলি আপনার আমি হচ্ছে পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা ঢাকা করেন। জি আমি হ্যাঁ আমি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে 3য় বর্ষে পড়াশোনা করছি। ডক্টর ফজলুল করিমের ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় হচ্ছে নাম উনি আমার বলেন, নানা, আপনার নাম মানে বলেন একটু। আমার আমার নাম হচ্ছে নওশীন তাসনিম। উনি নওশীন, আমার আচ্ছা। আব্বুর খালু আর কি। জি। তো আমি নওশীন, আচ্ছা, আনফরচুনেটলি আমি ওনাকে নিয়ে শুনেছি, বাট ওনার দর্শন নিয়ে আমার খুব একটা জানাশোনা নেই। তবে আজকে সেমিনারটা যেহেতু হচ্ছে তাই আমি একটু একটু জানতেই জয়েন হলাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে ওনার ফিলোসফি দিয়ে বা ওনার পলিটিক্যাল ফিলোসফি দিয়ে জুলাই রেভলিউশন, বা রেভলিউশন তো না, আমরা আপরাইজিং বলতেছি, হ্যাঁ, জুলাই রাইট। আপরাইজিং কে আমরা আসলে কিভাবে দেখতে পারি? ওয়েল, আহ, এটা তো হ্যাঁ, ধন্যবাদ। বলেন। হুম। জি, আর আপনি আর উত্তর কারো করতে আছে পারেন। কিনা হুম। আনসার করবো এটা? আপনি অ্যান্সার করতে পারেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, রাইট। জুলাই আপরাইজিংটা তো আপনার সুন্দর, ওনার একটা কোটেশনে আমি তখন পড়ে শুনেছি যে যখন এরশাদ সাহেবের আপরাইজিং এর মাধ্যমে এরশাদ সাহেবকে ওনার পতন ঘটালো, তখন উনি সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল যে এইরকম ঘটনা সামনে আরো যে কতবার ঘটবে। মানে ওতে বোঝা যায় যে উনি একদম ক্লিয়ারলি ভিজুয়ালাইজ করছে। এটাই আমি বললাম যে ওনার একটা ইউনিকনেস, যে ওই সময় ওই দিন ওই সময় চিন্তা করা, যখন এরশাদের পতন ঘটলো ঠিক তখনই আবার হ্যান্ডশেক করতে করতে এটা চিন্তা করা যে হ্যাঁ এটা একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু এরকম যে সামনে আরো কতবার যে ঘটবে। তার মানে হি কুড জি। ভিজুয়ালাইজ ইট, যে পলিটিক্যাল ফরমেশন এবং পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশনের প্যাটার্নটা দেখে। আমি আবার নওশিনকে এটা বলতেছি আর কি, পলিটিক্যাল ফরমেশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশন,
এই দুটোকে জি উনি দেখে উনি ভিজুয়ালাইজ করতে পেরেছেন যে এটা ভবিষ্যতে আরো কতবার ঘটবে। এটা কতটা অসাধারণ আপনার তার মানে দূরদর্শিতা বা দূরদৃষ্টি, যে রাষ্ট্র দার্শনিক হিসাবে বা পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক দার্শনিক হিসাবে উনি এটা পরিষ্কারভাবে এটা ভিজুয়ালাইজ করেছেন, যেটা আমরা এখন অলরেডি আমরা কয়েকবারে দেখেছি এর পরেও। হ্যাঁ, অন্তত তিনবার তো আমি একদম স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে এটা আপরাইজিং হয়েছে, এবং লাস্টেরটা খুব খুব সিভিয়ার হয়েছে। ওই পলিটিক্যাল ডিসঅর্ডারটাও খুব সিভিয়ার ছিল এবং তার কনসিকুয়েন্সটা এটা সিভিয়ার হয়েছে। ঠিক আছে। নওশীন, তো আরিফিন, আপনার যদি আর জি, কোনো আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিংবা কোনো কমেন্ট? বা এমনি কিছু জানতে চায় কিনা সেটাও হতে হ্যাঁ, পারে। জি, যে কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ছোট একটা স্যার জানার বিষয় ছিল স্যার আমার। আপনি যদি আপনার পরিচয়টা দিয়ে কাইন্ডলি হ্যাঁ, প্রশ্নটা করতেন ভালো হতো সবার জন্য, থ্যাংক ইউ। অডিয়েন্সের জন্য। জি, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমি হচ্ছে সাইফুল ইসলাম, বিইউপি তে আছি স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে সাইফুল ইসলাম বিউপি, আচ্ছা, সমাজবিজ্ঞান। হ্যাঁ, হ্যাঁ। জি। হুম, হুম, স্যার জাস্ট জানার বিষয় স্যার, যদি আমি সাধারণভাবে বলি আর কি, যে সর্দার ফজলুল কবির স্যার আহ, ওনাদের যেই জেনারেশনটা ছিল, এখন যারা তরুণ প্রজন্মের, অলরেডি একজন প্রিভিয়াস একজন যিনি জিজ্ঞেস করলেন, তো একটা হচ্ছে আমরা আলোচনায় স্যার যেরকম আপনার প্রাণবন্ত আলোচনা জানলাম যে ওনার হুম, অনেক অবদান আছে আমাদের ক্লাসিক্যাল থিঙ্কারদেরকে বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে। এটাও একটা বিশাল অবদান আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু যদি ওনার নিজস্ব চিন্তাধারা, ওনার ফিলোসফি বা বাংলাদেশ হুম, নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে ওনার যে চিন্তাধারা, এগুলো যদি আমরা জানতে হুম, চাই নতুন প্রজন্মের হুম, যারা আছে, আসলে হুম, মানে আমি আর যেরকম ওনার শুধু পড়া আছে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ওই বইটাই, যেটা রাজ্জাক স্যারের সাথে হুম, ওনার সাক্ষাৎকার নিয়ে, তো হুম, ওনার মৌলিক চিন্তা যদি আমরা হুম, জানতে হুম, চাই অ্যাজ এ ফিলোসফার, হুম, হ্যাঁ, হুম, হুম। তাহলে আমরা কোন ওনার বইটা আসলে আমাদের জন্য বেশি উপকার হবে যা? এখন পর্যন্ত আমি ওই যে যেটা সবচেয়ে আপনার এইসব ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন গুলোর উত্তর পাবেন, সেটা আমি বলবো যে আমি সর্দার বলছি। এই বইটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি রিচ মনে হয়েছে, কারণ এখানে উনি লেখে নাই, কিন্তু যেগুলো উনি বলেছেন, মানে কথাগুলো হয়তো অন্য কোথাও ওইভাবে গুছিয়ে লেখে নাই, কিন্তু হয়তো উনি এই কথাগুলোকেই হয়তো উনি ইচ্ছা করলে একটা বই আকারে রূপ দিতে পারতো, যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো রূপ দিতে পারতো, কিন্তু ওইটাই আপনি অনেকটা ধরতে পারবেন। ওই তার প্রথমত এই এই বইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মানে ইয়ে মনে হয়েছে। আর এমনি তো এই এইগুলো বুঝতে গেলে আবার ধরেন ওনার যে অনুদিত যে বইগুলো আছে ক্লাসিক্যাল, যেমন মানে প্লেটো, এরিস্টটল, এগুলো তো অবশ্যই পড়তে হবে, কিন্তু সাথে সাথে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। আর সাইফুল ইসলামকে আমি ওনাকে আপনার আবার বলবো যে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে সর্দার ফজলুল করিমকে বুঝতে গেলে দেখবেন যে আপনি এই বইটাতে অনেক জায়গায় সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞান এর কথাও কিন্তু উনি বলেছেন। তার মানে এই যে সমাজবিজ্ঞানে যেমন উনি ব্যক্তি আর ব্যক্তি জনতায় রূপান্তরিত হওয়া, এটা কিন্তু আসলে সমাজবিজ্ঞানের কনসেপ্ট। আবার পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশনের দিক থেকে এটা একটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা কনসেপ্ট, কিন্তু এই জিনিসটাকে আপনি খুব ভালোভাবে ওই আয়ত্ত করতে ওইটাও আপনার ভালোভাবে জানতে হবে যে ওই সোশিওলজিক্যাল থিওরিগুলো দিয়ে। আবার এই একক বই হিসেবে আমি বলবো যে এটা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু অন্য বইগুলো আপনি অবশ্যই পড়বেন, কিন্তু এটাতে আপনি অনেক ক্রিটিক্যাল কোশ্চেনের উত্তর পাবেন। হুম, যেটা যে যে প্রশ্নগুলো অনেকগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক, ওনার যে ওনাকে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো উনি এখানে দিয়েছেন আর কি। ঠিক আছে জি, সাইফুল, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। স্যার। হ্যাঁ, জি, ধন্যবাদ। আর জি। কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন কিংবা কোনো মতামত? ঠিক আছে মোটামুটি। স্যার, আপনি কিছু যোগ করতে চান? হ্যাঁ আমি সাদাত, জি একটু মানে হ্যাঁ, সাদাত প্রথমত সাহেব, হ্যাঁ। জি প্রথমত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও আমাদের জন্য একটা চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করছেন। যে আসলে আমি যখন এই আইডিয়াটা মাথায় আসলো, আমি আরিফিনের সাথে আলাপ করলাম, তারপরে ওই অর্থে কাকে আমরা বলবো এটা খুঁজে পাওয়াই কঠিন ছিল। তো তখন হুম, আম, আপনার মতো একজনকে আমি পেয়ে গেলাম, যেটা আমার জন্য খুব উপকার হলো আর কি। সাধারণত হুম, এইসব বিষয়গুলো পড়ে
আবার এটাকে বা নিজের মতো ব্যাখ্যা করা এরকম লোকই আজকাল খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার সর্দার স্যারের সাথে একটা যোগাযোগ ছিল, বিশেষ করে জন্মসূত্রে আমরা খুব একই জায়গার মানুষ, পাশাপাশি গ্রাম, হয়তো এটা জানা ছিল ওনার না। বাড়ি থেকে আমার বাড়ি মাত্র 1 থেকে 2 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার দূর, পাশাপাশি দুইটা গ্রাম, একদম পাশাপাশি কাছেই। গ্রাম আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ জন্ম হ্যাঁ হ্যাঁ। একদম। এবং একটা বাজার ছিল, যে বাজার ছিল আমাদের কমন বাজার, যেটা হয়তো আমার বাড়ি থেকে হেঁটে যেতে 15 মিনিট লাগতেন, ওনার বাড়ি থেকে আসতে 20 মিনিট লাগতো। আমরা যখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম, তখন স্কুলে পড়তাম, তখন ওনাকে দেখতাম খুব মাঝে মাঝে দেখতাম যে হয়তো উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এভাবে তাকাই থাকতাম ওনার দিকে। সেখান থেকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া, তারও একটা আগ্রহ হতে তৈরি হতো যে এত সাধারণ একজন মানুষ, এত বড় মানুষ, এত সাধারণ মানুষ। তারপরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করলাম, পড়ার সময় খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না স্যারের সাথে। কিন্তু পাশ করার পরে বেশ যোগাযোগ হয়, বিশেষ করে যখন উনি বা আমাদের সাদুদ্দিন স্যারের খুব পছন্দের মানুষ সেও। সাদুদ্দিন স্যারের তো ভালো যোগাযোগ ছিল, যে কারণে উনি আমাকে সাদের স্টুডেন্ট হিসেবে জানতো। সরাসরি ছাত্ররা, কিন্তু পাশ করার পরে থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা ভালো বেশ বলতে পারি সম্পর্ক যে ছিল। আমার প্রায় 15 বছরের মতো একটা টাইম আর কি। ইনফ্যাক্ট বিশেষ করে ওনার এক ছাত্র ছিল শান্তনু মজুমদার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, আমার রাইট। বন্ধু। হ্যাঁ, প্রায় ও তাকে নিয়ে আসতো, আমাকে ডাকতো, আলাপ হতো, অনেক কথা বলতাম আমরা। তো এই যে বিভিন্ন সময় তার সাথে কথাবার্তা হয়েছে, সেখান থেকে আমার কিছু উপলব্ধি আমি হয়তো খুব সংক্ষেপে শেয়ার করতে চাই। আর বিশেষ করে আপনার যে বক্তৃতা, খুব চমৎকার একটা বক্তৃতা, সেখান থেকে বিশেষ করে পলিটিক্যাল ফিলোসফি ওই অর্থে যে ফিলোসফির যে ব্রাঞ্চটা, পলিটিক্যাল ফিলোসফি, ওই অর্থে বাংলাদেশের কন্টেক্সট বা ইভেন ওয়ার্ল্ডের কন্টেক্সট হাতে গোনা কিছু টেক্সট আছে। বাংলাদেশে তো ওরকম কোনো স্পেসিফিক্যালি পলিটিক্যাল ফিলোসফি নিয়ে পার্টিকুলার কোনো রকম টেক্সট বই আমাদের হাতে কাছে নাই। ইনফ্যাক্ট আমরা ফিলোসফি ইন জেনারেল স্টাডি করি। পলিটিক্যাল ফিলোসফির যে মূল কনসেপ্টগুলি, যেটা আপনি বলেছেন, যে বিশেষ করে ফ্রিডম, ইনইকুয়ালিটি, ডেমোক্রেসি, জাস্টিস, দিস আর দ্য বেসিক কোশ্চেন্স, যে কোশ্চেন পলিটিক্যাল ফিলোসফির একটা। ইনফ্যাক্ট অনেক সময় পলিটিক্যাল ফিলোসফি এই সব দেশগুলিতে দেখি আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে স্টাডি করা হয়, রাইট? নট অনলি ফিলোসফি, ইট মিনস ইটস এ নট অনলি ফিলোসফি, ইটস এ সোশ্যাল সায়েন্স ফিলোসফি, রাইট। and very difficult to distinguish between social philosophy, political philosophy, even legal Right. philosophy. It's very Right. difficult to distinguish from each other. আহ, যে বিষয়গুলি বা বিশেষ করে বা পলিটিক্যাল ফিলোসফি ডিল করে, লাইক ন্যাচার অফ পলিটিক্যাল পাওয়ার, আমরা জানি, বিশেষ করে জাস্টিস এন্ড ফেয়ারনেস, রাইট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস, ফর্মস অফ গভর্নমেন্ট, পলিটিক্যাল আইডিওলজিস, দিস আর বেসিক থিংস। এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ করে বা সর্দার ফজলুল করিম স্যারের যে বা বিষয়গুলি যে আপনি বলেছেন, যে বিষয় বা একটা জাস্ট সোসাইটি, দ্যাটস দ্য মেন থিম। এবং তার থিঙ্কিং, রাইটিং, হয়তো কম লিখছেন, বেশি লিখছেন অরিজিনাল রাইটিং বা ক্লাসিক্যাল লেখাগুলি তিনি ট্রান্সলেট করেছেন, কিন্তু যে মূল যে থিমটা, যে একটা জাস্ট সোসাইটি কিভাবে তৈরি করা যায় Right. বাই নলেজ সিস্টেম, রাইট, বাই প্রডিউসিং নলেজ, এবং at the same time not only knowledge, at the same time politics participating in politics, এবং সেটা একটা জাস্ট সোসাইটি একটা বিষয়। আর হলো যে বা Right. ইকুয়ালিটি। আরিফিন, দুই একজন একটু ওয়েট করতেছে, পারলে অ্যাডমিট করেন ওদেরকে। জি জি, আমি এক্সেস দিচ্ছি, আপনি হ্যাঁ। চিন্তা করবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, ইয়ে সাদা স্যার বলেন, সরি। Equality, right. Another thing is a very important point. The combining, Marx and Plato, right? It's এক ধরনের আমরা যদি বলি যে আইডিয়ালিজম অ্যান্ড রিয়ালিজম, এদেরকে কম্বাইন করা। এবং উনি ওই অর্থে কোনো অনেকেই আমরা অনেক সময় এর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি করি, কিন্তু ওই অর্থে উনি এটাকে Right. কনফ্লিক্ট দেখেন নাই। এটা একটা আইডিয়াল স্টেট তৈরি করতে হলে সেখানে শুধুমাত্র আইডিয়াল থিঙ্কিং, অ্যাট দ্য সেম টাইম তার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন, যেটা মার্কস যেটা বলছেন, এই জিনিসটা একটা ইউনিক আমার কাছে মনে হয় তার থিঙ্কিং এর মধ্যে, যে বিশেষ করে আইডিয়াল স্টেটটা নট অনলি আইডিয়াল সেন্স, রাইট, at the same time তার এটা যে ম্যাটেরিয়াল যে বিষয়গুলো সেখানে আনতে হবে, মার্কস ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা বিষয়। আর একটা যে ডেমোক্রেসি, তিনি যেভাবে দেখছেন আমাদের ট্রানজিশনাল সোসাইটির কনটেক্সটে, বিশেষ করে আহ, আহ, এই সব দেশগুলিতে আমরা জানি যে বিশেষ করে ডেমোক্রেসি, ভোটিং রাইট, ট্রান্সপারেন্সি অনেক সময় এখানে আছে এখন, তারপর অনেক প্রবলেম এখন আছে, ক্রাইসিস। কিন্তু আমাদের সেই কনটেক্সটে অনেক সময় যে মূল যে বিষয়টা তার যে একটা একটা সরকার সেটা
জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ কিনা, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। যে জিনিসটা রাইট যে স্পিডটা, এই বিষয়গুলি আমার কাছে মনে হয় যে ইন্টারেস্টিং। এই ইস্যুস আপনার ডিসকাশন থেকে পাইলাম। তো এখন আমি যে জায়গাটা ফোকাস করবো বিশেষ করে তার আইডিয়াসগুলির কনটেক্সটে, আমরা কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ডে বা কন্টেম্পোরারি সোসাইটিকে এক্সপ্লেন করার ক্ষেত্রে তার এই কিংবা কোথায় কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি। একটা বিষয় হলো আমরা জানি যে বিশেষ করে বর্তমান কনটেক্সটে যে গ্লোবালাইজেশন, ইনইকুয়ালিটি ইন দ্য সোসাইটি, রাইট, একটা হিউজ লাস্ট 10-20 ইয়ার্স আমরা জানি একটা হিউজ গ্যাপ সোসাইটির মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, এবং একটা বলবো যে একটা রিসোর্সে একটা সেকশনের হাতে কেন্দ্রীভূত, সেখানে হিউজ পিপল অফ সেকশন অফ পিপল তাদের কোনো রাইটই নেই এক অর্থে, রাইট। তো সেক্ষেত্রে এই যে একটা স্টেট সিস্টেম বা রাষ্ট্র কিভাবে একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারে রিসোর্সের, এবং কিভাবে ইকুয়ালিটি এবং জাস্ট সোসাইটি তৈরি করা যায়, সেক্ষেত্রে রাইট এই ধরনের ফিলোসফিক্যাল পলিটিক্যাল ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া যেটা সর্দার ফজলুল করিম স্যার প্র্যাকটিস করেছেন বা চিন্তা করেছেন, সেটা আমরা যদি একটা বর্তমান কনটেক্সটে একটা ইনইকুয়ালিটি বা কি বলে ইনজাস্টিসকে আমরা বোঝার জন্য আমরা ভেরি ইউজফুল আমার কাছে মনে হয় যে একটা কিভাবে একটা ইকুয়ালিটি এস্টাবলিশ করতে পারে সোসাইটির মধ্যে, রাইট। এই একটা বিষয়। সেক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় যদি আমরা দেখি এনভায়রনমেন্টাল ইনজাস্টিস, বিশেষ করে হিউজ পরিমাণ পিপল আর বিং ডিসপ্লেস ফর different reasons, man-made problem, war, natural disaster, right? এবং huge number of people somehow displaced from the land. This is the first time in world history. Many millions of people are moving from displaced from their home. এই যে এবং by not only by choice, by force অনেক সময়, right? The রাইট stateless, like millions of people are living in refugee. This is the first time in the last 10-20 years, the huge number of refugees somehow they are displaced from the land. এই যে ইনজাস্টিস ইস্যুসগুলি, environmental injustice, at the same time ডিসপ্লেসমেন্ট, ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্ট, সেক্ষেত্রে আমরা একটা রাষ্ট্র বা একটা গ্লোবাল অর্ডার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ কি করে আমরা জাস্টিস সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করতে পারি? নট অনলি ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াসগুলি, নট অনলি দ্যাট যে ওইখানে বই পুস্তকের মধ্যে না, বরং এগুলিকে আমরা বর্তমান কন্টেক্সট প্রবলেমগুলোকে বোঝার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি। আর ফাইনালি যেটা আমি ফোকাস করবো বিশেষ করে সোশ্যাল জাস্টিস মুভমেন্ট, এবং যেটা এখন আমরা দেখছি যে বিশেষ করে বিকাম ভেরি ক্রুশিয়াল, সেখানে ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াসগুলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ক্লাসিক্যাল মিডল ইভেন থিঙ্কিং, ইভেন মিডল এজের যে ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াসগুলি, অ্যাট দ্য সেম টাইম কন্টেম্পোরারি ফিলোসফিক্যাল যে আইডিয়াসগুলি, সেক্ষেত্রে আমাদের সে কনটেক্সটে খুব হাতে গোনা কিছু হয়তো লোক ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিং যাদের, তার মধ্যে ডেফিনেটলি আমরা সর্দার ফজলুল করিম স্যারের আইডিয়াকে আমরা ডেফিনেটলি ইগনোর করতে পারি না কোনোভাবেই। এবং বিশেষ করে আমরা সোসাইটির সোশ্যাল মুভমেন্ট আমরা যেটা দেখলাম যে বিশেষ করে অনেক ঘুরে ফিরে যে কোশ্চেন এখন আসছে যে দীর্ঘ বা সময়ে পরে আমরা যে লাস্ট রিজিম যখন চেঞ্জ হয়ে গেল, মানুষের একটা ডেফিনেটলি অনেক ডিসকন্টেন্ট ছিল, অনেক ধরনের বিশেষ করে লাস্ট 10 ইয়ার্স আমি বলবো, অনেকে 16 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স বলে, আমি বলবো যে 14 থেকে 24 এই 10 ইয়ার্স আমি পার্টিকুলার বিশেষ করে এক ধরনের ইয়াং জেনারেশন তারা ডিপ্রাইভ ছিল এক অর্থে। ইয়াং জেনারেশন বলবো না, তাদের বয়স হয়তো মাত্র 10 বছর থেকে তাদের বয়স 25 বছর পর্যন্ত এক অর্থে, বা 20 বছর পর্যন্ত, 22 বছর তারা ভোট দেওয়ার, তারা দেখছে তার বাবা মা ভোট দিতে পারে না, তারা ভোট দিতে পারে না, ভোট হওয়ার পরে এক ধরনের ডিসকন্টেন্ট ছিল। অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা সেকশন হাতে রিসোর্স কেন্দ্রীভূত, সেটা নট অনলি পলিটিক্যাল রিজন, ইকোনমিক রিজনে ছিল, রাইট। আমরা অনেক সময় বোধহয় একটা মেইনলি বিশেষ করে এটা এক ধরনের নিউ লিবারেল ইকোনমিতে আপনার যেটা হয় যে অনেক সময় যারা রেজিম থাকে, লাইক ইন্ডিয়া ফর এক্সাম্পল, পাশের দেশ ইন্ডিয়া, আমরা জানি ডেমোক্রেটিক হিস্ট্রি আছে ইন্ডিয়া, অথচ লাস্ট 10-15 ইয়ার্স সেখানেও এখন ডেমোক্রেসি একটা বিগ কোশ্চেন মার্ক নাও, রাইট। তো সেক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেমোক্রেসি ডিক্লাইনিং, বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাংলাদেশ তো বিচ্ছিন্ন কোনো জায়গা না, পৃথিবীর সব জায়গায় লাস্ট 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স ডেমোক্রেসি আন্ডারমাইন্ড বিকজ অফ এক ধরনের যখন বিলিয়নিয়াররা কন্ট্রোল করে সবকিছু, তখন তো সেখানে ডেমোক্রেটিক, রাইট। তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশটা তো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না, সেখানে ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা ব্যাহত হওয়ার শুধুমাত্র ইন্টারনাল না, এক্সটার্নাল অনেক ফ্যাক্টর ছিল। এনিওয়ে, যাই হোক না, যেটা আমরা দেখলাম যে বিশেষ করে এখন পোস্ট যে জুলাই লাস্ট যে ঘটনা গত 10 মান্থস এক অর্থে আমরা সেখানে অনেক ধরনের ডিসকন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে অলরেডি। বিশেষ করে মূল প্রবলেমটা আমার কাছে মনে হয় যে যখন আপনি একটা সোসাইটির মধ্যে
হিউজ ইনইকুয়ালিটি থাকে, ডিপ্রাইভেশন থাকে, রাইট? তখন আপনার সেটাকে রিসোর্স ডিস্ট্রিবিউট করা, একটা জাস্টিস ইনশিওর করা, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ফর দ্য গভর্নমেন্ট। এখন সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এক ধরনের ডিসকন্টেন্ট এখনো তৈরি হয়ে গেছে, মানে সেটাকে আমরা আহ, কিভাবে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি বা কিভাবে আমাদের ডেমোক্রেটিক ফিউচারটা কি হবে, অনেক ধরনের কোশ্চেন অ্যারাইজ করতেছে। সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সর্দার ফজলুল করিম স্যার রিলেভেন্ট, তার থিঙ্কিংটা এবং তার যে আইডিয়াসগুলি, তাদের পলিটিক্যাল ফিলোসফি, আমার কাছে মনে হয় যে নতুন জেনারেশনের বিশেষ করে একটা জাস্ট সোসাইটি, একটা আইডিয়াল স্টেট যদি আমরা বলি, ওই অর্থে অনেক প্রবলেম থাকবে। তারপর আমরা এই স্টেটটাকে কিভাবে আহ, সাধারণ মানুষের জন্য একটা স্টেট তৈরি করা যায়। যে জিনিসটা হলো যে মূল প্রবলেমটা হলো যে আমরা মুভমেন্ট অনেক সময় আমরা 90s যখন মুভমেন্ট হয় তখন আমরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, তারপরে আমরা তখন পার্টিসিপেট করছি আমরা স্টুডেন্ট হিসাবে। এটা তো আমরা দেখলামই, এক অর্থ অন্যরকম পার্টিসিপেশন ছিল আমাদের। আহ, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে মনে হয় যে বারবার মুভমেন্টগুলো হচ্ছে, কিন্তু কোশ্চেনটা হলো সাধারণ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটা কতটুকু এই আমাদের সার্ভ করতে পারতেছে, বিগ কোশ্চেন। সেক্ষেত্রে মূল এটা হওয়া উচিত যে একটা কিভাবে ইনইকুয়ালিটি রিডিউস করা যায়, কিন্তু সেটা সম্ভব কিনা। বিশেষ করে আমরা জানি যে বিশেষ করে এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, আপনি কাজ করেন, আপনি জানেন, বা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলি এক অর্থে এই যে নিউ লিবারাল এজেন্ডাগুলি বাস্তবায়ন করে তাদের কাজ এক অর্থে একটা ফর্মে, রাইট? সেক্ষেত্রে আপনার এই যে স্ট্রাকচারাল যে বা ইস্যুসগুলি, তার ভিতর থেকে বা একটা প্রাইভেটাইজেশন বিকাম ক্রুশিয়াল। লাস্ট 10 to 20 years এভরিথিং বিকাম প্রাইভেটাইজ। সেখানে আপনার একটা কর্পোরেটাইজ এভরিথিং। সেখানে আপনার আম, আম, বিশেষ করে একটা রাষ্ট্র এটা কত সোশ্যাল স্টেট হবে কিনা বা এটা করা যাবে কিনা, অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ডে যেটা হয় যে অ্যাটলিস্ট আপনার এক ধরনের সেকেন্ড ব্যালেন্স থাকে এখানে। তারপর প্রবলেম, তারপরে আমরা দেখি যে বিশেষ করে ভেরি এক্সাইটিং গত এই উইকে যে ঘটনা ঘটলো নিউ ইয়র্কে, সেন মেয়র ক্যান্ডিডেট ফর এক্সাম্পল ডেমোক্রেটিক পার্টির যে নমিনি হলো, নিউ ফর্মস অফ একটা হোপ আমরা দেখতে পাই যে শুধুমাত্র বিলিয়নিয়ার বা একটা এই তারাই কন্ট্রোল করবে সোসাইটি বা পলিটিক্স, নট লাইক দেয়ার। এটা পিপুল অনেক সময় একটা রোল থাকে। তো এই ধরনের নতুন হোপ আমরা দেখতে পাই। সেখানে আমরা নতুন করে সোশ্যাল জাস্টিস, ইকুয়ালিটি, যেটা হলো যে মূল ফিলোসফিক্যাল যে বেসিসটা সদস্যদের, সেগুলি আমাদের নতুন করে নতুন জেনারেশনের অনেক কিছু ভাবার বিষয়। এখানে আমরা অনেক উপাদান সেখান থেকে পাই। আমার কাছে এটাই মনে হয়। দিস ইজ মাই কোনো কোশ্চেন আমার ওরকম নয়, এটা দিস ইজ মাই কমেন্ট। অবজারভেশন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শাহাদাত সাহেব, আপনার অনেকগুলো অবজারভেশন আপনি বলছেন এবং চমৎকার সব অবজারভেশন এবং সেগুলোর যে বিষয়গুলো আপনি প্রশ্নগুলো তুলেছেন বা অবজারভেশনগুলো দিয়েছেন খুবই প্রাসঙ্গিক, এবং বিশেষ করে শুধু আমাদের বাংলাদেশ না, গ্লোবাল কনটেক্সটে আপনি যেভাবে বলছেন যে নিউ নিউ লিবারেল ওয়ার্ল্ড যখন হলো, তখন একদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেমোক্রেসি ডিক্লাইন করছে। ভেরি গুড অবজারভেশন এটা আপনার, যে অর্থাৎ আমরা ডেমোক্রেসিটাকে আগে যেভাবে ভ্যালু করতাম, ঠিক সেইভাবে গ্লোবালি ওইটাকে ওই ভ্যালু করার টেন্ডেন্সিটা অনেক কমে গেছে, এবং সেই কারণে সেটাও একটা বিষয় আছে। আর আপনি আরো অনেকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আমি সবগুলাকে সাম আপ করলে একটা প্রশ্ন আসে, সেটা হচ্ছে যে মানে আমাদের এই কনটেক্সটে হোয়াট ইজ দি ইমপ্লিকেশন, কারেন্ট ইমপ্লিকেশন অফ ফিলসফি অফ সর্দার ফজলুল করিম। এটা একটা কিন্তু আসলে আপনি ওই জায়গাটাতেই নিতে চাচ্ছেন যে আসলে সর্দার ফজলুল করিমের যে ফিলসফি সেটার কারেন্ট ইমপ্লিকেশনটা কি আছে, এই একটা আর কি। আর আপনি যেগুলো ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন করেছেন যে রাষ্ট্র কিভাবে জাস্ট সোসাইটি তৈরি করা যায়, এখন একটু হচ্ছে যে আসলে এই রাষ্ট্র কিভাবে জাস্ট সোসাইটি তৈরি করতে পারে বা করা যায়, সেটাই কিন্তু পুরো পলিটিক্যাল ফিলসফির একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই আসলে তারা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে, এক একজন এক একভাবে করেছে। এবং সেখানে আমি এটা বলবো যে একটা তো হলো অনেকটা মানে ডেমোক্রেসি দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছে, আর একটা হচ্ছে আপনার সেপারেশন অফ পাওয়ার দিয়ে করেছে। আমি যেটা দেখি যে মূলত তিনটা মৌলিক আবিষ্কার আছে। একটা হচ্ছে রাষ্ট্র, একটা যে মানুষ রাষ্ট্র তৈরি করছে, এবং এখানে সরকার ফজলুল করিম সাহেব খুব পরিষ্কার বলছেন যে রাষ্ট্রটা যে আবিষ্কার হয়েছে এর থেকে ফেরত যাওয়ার মানুষের কোনো কোনো উৎস, কারণ মানুষ নিজেই রাষ্ট্র তৈরি করেছে। এখন মানুষের আর রাষ্ট্রকে মানে ফিরে যাওয়ার মানে রাষ্ট্র তৈরি আগের অবস্থায় যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই, এটা উনি কিন্তু ক্লিয়ারলি বলছে, এটা একটা আছে।
আর একটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেসি একটা বলছে, আর একটা বলছে যে না মানে রেগুলেশনের মাধ্যমে হইতে পারে, আর একটা হচ্ছে সোশিয়ালিজমের বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হইতে পারে। এগুলো একই প্রশ্নের অনেকে উত্তর অনেকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন ফিলোসফাররা। কিন্তু এটাতে এখন হচ্ছে কি, একটা তো হলো আমি ফিলসফি করি, আরেকটা হচ্ছে যে আমি টেস্টেড নলেজ, অর্থাৎ যেই কতগুলি ফিলসফি এই পর্যন্ত হয়েছে 2500 বছরের মধ্যে, সেগুলোর মধ্যে টেস্টেড নলেজটা কি আছে। টেস্টেড নলেজে দেখা যাচ্ছে যে কোনোটাই একদম ফেল করছে এটাও বলা যাবে না, আবার কোনোটা একবারে পুরো সাকসেসফুল মডেল আমাদের সামনে আছে এটাও বলা যাবে না। এখানে হচ্ছে আমরা যারা এটা নিয়ে ভাবি যে আমাদের জন্য বড় সংকট, যে ফেল করছে টোটালি, যেটা সর্দার ফজলুল করিম কিন্তু খুব এমফেসিস দিয়েছে যে সবকিছু ফেল করছে, এটা কিন্তু বলা যাবে না। আবার কোনো একটা একদম টেস্টেড মডেল বা টেস্টেড নলেজ এটাও কিন্তু পুরা বলা যাবে না যে এইটাই সাকসেসফুল মডেল আমাদের সামনে। তাহলে এখানে আমাদের একটা এখনো কিন্তু আমরা এখানে একটা আনক্লিয়ার অবস্থায় আছে, যে কোনোটাকে আমরা চূড়ান্তভাবে একদম এইটাই মডেল আমরা ইয়ে করতে পারছি না। তো সেভাবে আপনার যে কয়টা জিনিস আছে, ইকুয়ালিটি তৈরি করা, তারপরে জাস্ট সোসাইটি তৈরি করা, আরেকটা হচ্ছে আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন ডিসপ্লেস পিপল নিয়ে, সেটা প্রায় 8 কোটির উপরে এখন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এটা, যে 8 কোটির উপরে এখন লোক আছে ডিসপ্লেস। এবং আমি দেখতেছি যত দিন যাচ্ছে এখন ডিসপ্লেস পিপলের সংখ্যা আরো বাড়তেছে। একটা হচ্ছে যে আপনার মানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে আপনার ন্যাচারাল কজ, যেটা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিজাস্টার এগুলোর কারণে হচ্ছে। কিন্তু আলটিমেটলি এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে ডিসপ্লেস পিপল হচ্ছে, এবং এই ডিসপ্লেস পিপল এদেরকে রিহেবিলিট করা বা এদেরকে আপনার ইন্টিগ্রেট করা, এটা কিন্তু খুবই বড় চ্যালেঞ্জের একটা বিষয়, কারণ যত সংখ্যা বাড়বে এই কাজটা তত কঠিন হয়ে যাবে। তারপরে এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস যেটা বলছেন, সোশ্যাল জাস্টিস মুভমেন্ট যেটা সেটা বলছেন, এগুলো সবগুলো আছে। এবং সেখানে আপনার এইগুলো নিয়েই আসলে আমাদের মানে কাজ করতে হচ্ছে বা আমরা কাজ করছি। তো এখানে একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যেটা ডায়ালেকটিক্যাল ইয়েতে যদি বলেন যে ওই মানে মার্কসের ডায়ালেকটিক দিয়ে যদি দেখেন বিষয়টা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা থিসিসে আনতেছি, তারপর আবার নতুন করে কতগুলো ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, অ্যান্টিথিসিস, আবার এটাকে আমরা সিনথেসিস করতেছি। আলটিমেটলি কিন্তু উই আর নট রিয়েলি ক্লোজিং দি দি চেঞ্জেস। আমরা এই ডায়ালেকটিক্সটা আমরা উই আর নট ক্লোজিং দি ডায়ালেকটিক্স, আমাদের এই ডায়ালেকটিক্সটা চলতেই আছে। একটা একটা দিয়ে কিছু সমাধান বেরোচ্ছে, আবার অ্যান্টিথিসিস হচ্ছে, সেখান থেকে সিনথেসিস হলেও কিন্তু আবার নতুন করে আরেকটা তৈরি হচ্ছে। এই ডাইনামিজমে আছে, এবং সেইটার কারণেই আমি যেটা সবসময় বলি যে পৃথিবীতে মানে কোনোভাবেই মানে মাস্ককে আর অ্যাভয়েড করে যাওয়ার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই। যতই আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যে চেষ্টা করছে যে না, মাস্ক ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড আর মাস্ক ইজ নো লঙ্গার ভ্যালিড, এটা কিন্তু আর প্রমাণ করা যায়নি, বরং সে বারবার এটা ফিরে আসতেছে এবং নতুন করেই ফিরে আসতেছে। তো আমার মনে হয় সেই দিক থেকে একটা জিনিস এটা আমরা সর্দার ফজল করিম থেকে শিক্ষা নিতে পারি। উনি বলছে যে না, এই ক্রাইসিসগুলো থাকবেই, এবং তোমাকে সেগুলোকেই তোমাকে বুঝে আবার সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এটা কিন্তু উনি একদম, অর্থাৎ এখানে বলতে পারেন যে তার একটা ইউনিভার্সাল জাজমেন্ট উনি দিয়েছে, যে তোমার এই ক্রাইসিসগুলো আসতে থাকবেই, এবং সেটাকে তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করবে এবং কিভাবে মোকাবিলা করবে, এটা এটা তোমার পথটা বের করতে হবে। তো এটা উনি এখানে আমি দেখি যে ওনার ভিশনটা অনেক বেশি পরিষ্কার। উনি কিন্তু ইউটোপিয়ান বা ওনার যে ওই এক্সপেকটেশন অথবা ওনার যে যে অ্যাসপাইরেশন, এটা দিয়ে উনি ক্লোজ করছে তা কিন্তু করে নাই। এখানে আমি বলবো যে অনেকের চেয়ে ওনার এখানে চিন্তা তো অনেক বেশি স্বচ্ছ। আমি যেটা বলবো যে অনেকের চেয়ে ওনার চিন্তা স্বচ্ছ। আমাদের এখানেও আছে অনেকে ইউটোপিয়ান, অনেকে অ্যাসপাইরেশন এক্সপেক্ট করে, অনেকে আপনার মনে করে যে তার যে চিন্তা এটাই এটাই শেষ কথা। এখানে কিন্তু সর্দার ফজলুল করিম আমি বলবো যে অনেক বেশি ব্যতিক্রম। উনি কিন্তু এটাকে এভাবে ক্লোজ করে নাই বা ক্লোজ করতে চায়নি। উনি বলছে যে না, এটা কন্টিনিউ করবে, শুধু তোমাকে এটাকে দেখতে হবে যে কিভাবে তুমি এগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারো। আমার মানে এখানে তার একটা রাজনৈতিক যে ফোরকাস্ট বা রাজনৈতিক ইনভিশন বা রাজনৈতিক যে ভিজুয়ালাইজ করা, এটা আমি মনে করি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেন মেনি আদার্স। থ্যাংক ইউ। আহ ধন্যবাদ ডক্টর খুরশেদ আলম। আর কেউ কোনো কিছু কমেন্ট করতে চান? ডক্টর আনিসুর রহমান, মোহাম্মদ ওহিদুজ্জামান, আপনারা যদি কিছু বলতে চান, না হলে আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করে দিতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অনেকদিন পর স্যার সাদাত স্যারকে দেখতে পাচ্ছি, আমার খুব ভালো লাগছে।
আর যে এটা কিভাবে ই করে। খুরশিদ আলম স্যারকে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রজেক্টে এসে দেখতে পাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য হলো স্যারই যে খুরশিদ আলম স্যার এটা আমি জানতাম না। কারণ খুরশিদ আলম নামে আমি আর একজন প্রফেসরকে চিনতাম, তো আমার মাথার মধ্যে খালি ঘুরতো উনি মনে হয় আর কি এই খুরশিদ আলম স্যার। যাই হোক, আজকে আজকে খুব চমৎকার একটা সেশন শুরু হয়েছে। আমি আসলে কোনো প্রশ্ন করতে চাই না, শুধু আমি যে সর্দার ফজলুল করিম সম্পর্কে পড়ে যে জায়গাটা আমি পুলকিত হয়েছি বা চমকিত লেগেছে, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি আমি একটু বলি, সেটা আমি আহ, আমি দেখতে পাই যে সর্দার ফজলুল করিম মধ্যবিত্ত পরিবারের, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ব্যক্তি, যিনি খাতায় লাইন টানা খাতায় পেন্সিল দিয়ে প্রথমে লিখতেন, তারপরে আবার পরে অন্য কালি দিয়ে লিখতেন ফাঁকে ফাঁকে আমাদের যেগুলো ছোটবেলায় মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা মনে পড়ে যায়। এবং তিনি দেখা যায় যে বাবার সাথে কখনো মাঠে কাজ করছেন, কখনো আহ, বাজারে তরকারি বিক্রি করছেন। ছোটবেলায় নিয়মিত আজান দিতেন, নামাজ পড়তেন। হ্যাঁ, বাড়ির সবাইকে বিষাদ-সিন্ধু পড়ে শোনাতেন। এই বিষয়গুলো আমার মনে বেশ দাগ কাটে। এরপরে একটা বিষয় আমি দেখতে পেলাম যে আজকে যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, সাদাত স্যার বললেন, আহ খুরশিদ আলম স্যারও বললেন যে যে তার যে এই যে সাম্যবাদী চেতনা, সেটাও দেখলাম যে বেশ বেশ একটা ইনফরমেটিভ একটা বিষয়। সেটা হলো যে তার এক বন্ধু ছিলেন, বরিশাল জেলা স্কুলে পড়তেন, মোজাম্মেল হক। তিনি তাকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবি দিলেন এবং বললেন যে কেউ যেন না দেখে, তুমি এটা পড়ে ফেলবা, এক রাতের মধ্যে পড়বা। তো সর্দার ফজলুল করিম স্যার তার ওই আহ, বিভিন্ন লেখার মধ্যে বা বক্তব্যে উনি বলেছেন যে উনি এই সাম্যবাদী রাজনীতিতে এসেছেন মূলত ওই পথের দাবি পড়ুন। এটা বেশ মজার একটা বিষয়। এবং আর একটা মজার বিষয় হলো উনি লন্ডনে লন্ডনে পড়তে যেতে চেয়েছিলেন, বৃত্তি পেয়েছিলেন পিএইচডি করার জন্য। তো সেখানেও তিনি পরবর্তীতে উনি যখন এই আহ, কলকাতায় গেলেন যাবেন বলে, তো তখন তার পার্টি অফিসের লোকজন তাকে আটকে দিলেন এবং এবং তারা এইভাবেই বললেন যে আপনি বিলেত যাবেন আর আমরা এখানে বসে ভেরেন্ডা ভাসবো। তো পরবর্তীতে আসলে ওনার আর বিলেত যাওয়া হয়নি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন, পরবর্তীতে উনি ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন, মাহমুদ হাসান নাম। তো ওনার সাথে যখন ওই দেখা হয়, উনি আবার ওই বোর্ডে ছিলেন, লন্ডনের ওই সিলেকশনের বোর্ডে ছিলেন। তো বললেন যে সর্দার তুমি ওখানে আসলে না। তো উনি বললেন স্যার আমি তো আসলে আগ্রহী না দেশ ছেড়ে যেতে, যার কারণে আমার আর যাওয়া হয়নি। আর একটা রোমান্টিক বিষয়, মানে মজার বিষয়, রোমান্টিক না, আমি বলে শেষ করব। সেটা হলো যে উনি উনি ম্যাক্সিমাম সময় তো পালিয়ে বেড়াতেন, পরবর্তীতে সরকারদের বিভিন্ন বিভিন্ন সরকারের চাপে পড়ে নিপীড়নের ভয়ে, হ্যাঁ। অ্যারেস্ট হওয়ার ভয়ে। উনি নরসিংদীর মনোহরদী গ্রাম কিংবা চালাকচর নামক একটা গ্রামে উনি বেশিরভাগ থেকেছেন, যেখানে গোয়াল ঘরে ঘুমিয়েছেন, খাওয়া হুম, দাওয়া হুম। করতেন, কখনো শুটকি মাছ, কখনো পুঁটি মাছ, কখনো সারাদিন কাঁঠাল খেয়েছেন। আর 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 একটা মজার ব্যাপার হলো, উনি যখন মুসলমান পরিবারে থাকতেন তখন তার নাম হতো মজিদ, আর যখন কোনো হিন্দু পরিবারে আশ্রয় নিতেন তখন তার নাম হতো অশোক বা আশিস। তো উনি বলেছেন যে দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি রোমান্টিক লাইফ ফর মি। এই বিষয়গুলো আসলে বেশ আনন্দের এবং বেশ মজাই লেগেছে। তো আমরা আরভিনকেও ধন্যবাদ দিতে চাই। মাঝে মাঝে এই ধরনের আমরা একটু আলোচনা আহ, যদি আয়োজন করতে পারি বিভিন্ন ভাবে, তাহলে বেশ ভালো হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ডক্টর ধন্যবাদ। আমি আজিজ রহমান। একটু একটু জাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করে আনিসুর রহমান সাহেবের ইয়েতে, সেটা হচ্ছে যে উনি যে চালাকসরে ছিলেন, হুম, ইয়েতে নরসিংদীর, ওই চালাকসর বাড়িটাও আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, বাজারটাও কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে ডেভেলপ করছিলাম। আমি নিজেই ওইখানে কয়েকবার মিটিং করেছি, ইত্যাদি গেছি। তখনও কিন্তু আমরা জানতাম না, যে আমি জানতাম না যে উনি এই চালাকসরেই কিন্তু একসময় আশ্রয় নিয়েছিলেন। থ্যাংক ইউ। আর কেউ জি। কোনো মন্তব্য করবেন? মঈন ভাই কিংবা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে কেউ কোনো কিছু? আসসালামু আলাইকুম, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, মঈন ভাই, একটু পরিচয়টা আহ, দিয়ে যদি আপনি জি, আমি আপনার আমি বিষয়গুলো বলেন। ওহিদুজ্জামান। আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে আছি। আহ, এখানে সিনিয়র লেকচার হিসেবে আছি, ডিপার্টমেন্ট অফ গ্লোবাল স্টাডিজ এন্ড গভর্নেন্স, এই ডিপার্টমেন্টে। আর আমি আসলে শাহাদাত স্যারের স্টুডেন্ট। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগেরই
একজন স্টুডেন্ট আর কি। তো আসলে আজকে চমৎকার একটি আলোচনা আমরা শুনলাম, এবং অনেক কিছুই হয়তো আসলে আমরা অনেকেই জানতাম না, অনেক অনেক ভিতরের কথাগুলি, অনেক অনেক গল্প, এবং যেখান থেকে মূলত আসলে সমাজ দর্শন, সর্দার ফজলুল করিম স্যারের সমাজ দর্শন এবং কিভাবে সেটা আসলে এখনকার সময়ের জন্য বেশ প্রাসঙ্গিক, এই বিষয়টা আসলে আমাদের হয়তো বা আমরা অনেক সময় আমরা অনেক থিওরিস্ট নিয়ে কথা বলি, কিন্তু আমাদের দেশীয় একজন চিন্তাবিদ যার এত কনটেক্সটটা এত বেশি প্রাসঙ্গিক, সেটা হয়তো আমরা মাঝে মধ্যে ভুলেই যাই। তো আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি রেহানকে, এবং অবশ্যই খুরশিদ স্যারকে অসম্ভব সুন্দর করে এত এত আর্টিকুলেটেড ওয়েতে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য, বলার জন্য। শাহাদাত স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত চমৎকার প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার জন্য। আরেকটা বিষয় একটু রেহান আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে চমৎকার আলোচনা যেটা আমরা শুনলাম, এটা কি কোনোভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় কিনা, কিংবা এরকম একটা, এই যে আজকের আলোচনাটা আমি জানি না মিনিটস করা হয়েছে কিনা, এবং সেটা যদি প্রপারলি করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে সার্কুলেট করতে পারি। কারণ আমরা আমি অনেকেই জানি, অনেক হ্যাঁ অনেক মইন ভাই, আলোচনা থেকে যায়। হ্যাঁ, প্লিজ প্লিজ। যেটা আমরা করি এই প্রত্যেকটা সেশন করার পরে আমি কুইকলি একটা মিটিং মিনিটস করি, এবং সেটা পরে শাহাদত স্যার বিভিন্ন জায়গায় ডিসেমিনেট করেন, সবাইকে জানানোর চেষ্টা করেন। বাট আমরা আপনি যেহেতু একটা পত্রিকার সাথে আছেন, সো আশা করি আপনি আপনাকে মিটিং মিনিটসটা দিলে আপনি হয়তো বা এটাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনার, এটা একটা অবশ্যই ভালো ব্যাপার। আর একটু যদি হয় রেকর্ড কি করা হয় কিনা, আমি রেকর্ড অবশ্যই করা হচ্ছে, আমি হ্যাঁ রেকর্ড দেখতে হচ্ছে, পাচ্ছি। প্রোগ্রামটা রেকর্ড চমৎকার হচ্ছে, চমৎকার। তো রেকর্ডেড হচ্ছে। এটা যদি এরকম হয় যে সুন্দর করে, মানে অনেক যে ডিসকাশন যেগুলি হলো, যে সেগুলিকে প্রপারলি নিয়ে আসা যায়, হুম হুম এবং দ্যাট উড বি ওয়ান্ডারফুল থিংস। এটা যদি আমরা, হুম ইট কুড বি গুড ট্রেজার অ্যাজ ওয়েল, হুম হুম তাই না? আমরা যদি এটা, আমি হুম জানি হুম ইউটিউবে যাবে কিনা, এটা ইউটিউবে যেতে পারে, এবং ইউটিউবে যাবে, হ্যাঁ। আমরা আমরা শুনতে পারি, পরবর্তীতে যারা আসবেন নেক্সট জেনারেশন শুনতে পারে। হয়তো একসময় খুরশিদ স্যার থাকবেন আমাদের মাঝে, কিন্তু স্যারের যে এক্সপেরিয়েন্স গুলি, স্যারের যে অবজারভেশন গুলি, তখন আমরা পেতে পারবো এখান থেকে। সো এরকম একটা সুন্দর একটা 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 আয়োজনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ইনশাআল্লাহ আচ্ছা, পরবর্তীতে এই ধরনের আয়োজনের সাথে আরো বেশি সম্পৃক্ত থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মঈন ভাইকে। মঈন ভাইয়ের আরেকটা পরিচয় আছে, উনি সম্প্রতি সত্য নিউজ নামে একটা নিউজ পোর্টাল, সেটার তে উনি এডিটর হিসেবে কাজ করছেন, এবং পত্রিকাটার চিন্তা ভাবনা মূলত ওনারই। সো মঈন ভাই ধন্যবাদ। আমি আপনার সাথে এই ওয়েবিনার নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীতে। সো আমার মনে হয় মোটামুটি আমরা কভার করতে পেরেছি। আমরা অলরেডি সোফার we have been discussing more than 1 hour 30 minutes. So আমি এন্ডিং করে দিতে যাচ্ছি উইথ due respect to the discussant and also শাহাদত স্যার যদি অনুমতি দেন, আমি এন্ডিং করে দিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা এন্ডিং করতে পারি। আচ্ছা, সো জি। আমি যদি একটু সামারি করি, যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটা শেষই হবে, আহ, আমি আমাদের যিনি আলোচক ছিলেন ডক্টর খুরশেদ আলম, এবং আমরা আরো যারা ছিলাম, যুক্ত ছিলাম এত সময় ধরে, আমরা সবাইকেই সহ আলোচক হিসেবেই আমি দেখতে চাচ্ছি। আমাদের আলোচনার মূল বিষয়টা ছিল সর্দার ফজলুল করিম স্যারকে স্মরণ এবং তার যে রাজনৈতিক দর্শন, সেটার মূল্যায়ন এবং পুনর্মূল্যায়ন করা। সেখান থেকে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়েছি, এবং স্পেশালি সর্দার ফজলুল করিম স্যারের কাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছি, এবং কোন কোন জায়গাগুলো উনি টাচ করতে পারেননি, তার রাজনৈতিক দর্শন, তার জীবন দর্শন, তার সমাজ ভাবনা, তার রাষ্ট্র ভাবনা। পাশাপাশি আমরা আহ যে কোর জায়গাটা আমরা দেখতে পেয়েছি, সেটি হচ্ছে যে তিনি কতটা সাধারণ ছিলেন, সাধারণ হয়ে তিনি অসাধারণ একজন মানুষ, গুণী মানুষ হিসেবে ছিলেন, যিনি আহ পেশায় শিক্ষকতা করেছেন, একটা সময় কমিউনিস্ট রাজনীতি করেছেন, কিন্তু তার জীবনের মূল ফিলোসফি ছিল যে একটা জাস্ট সোসাইটি, যেটি শাহাদত স্যার, খোরশেদ আলম স্যার বলার চেষ্টা করেছেন, এবং যে সমাজের প্রিন্সিপাল হবে হচ্ছে টু সার্ভ দ্য পিপল, এবং তিনি পিপুলস ভয়েসকে খুব প্রাধান্য দিয়েছেন। এই জন্য উনি মোবিলাইজেশনে বিশ্বাস করতেন, এবং ওনার কাছে উনি যেভাবে আমরা যেভাবে রেভলিউশনকে ব্যাখ্যা করি, উনি সেভাবে দেখেননি। এবং উনি দেখেন, জাস্ট আমি একটা ছোট উদাহরণ যুক্ত করি, যে উনি বলেছেন এই যে নারীরা যে গার্মেন্টসে কাজ করছে, দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ রেভলিউশন। তো উনি জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনাকে, এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আলোচকদের এবং সহ আলোচকদের আলোচনা থেকে এসেছে, সেটি হচ্ছে উনি অভিজ্ঞতাকে খুব মূল্যায়ন করতেন, এবং যে কারণে আমরা দেখেছি আলোচকদের আলোচনা থেকে এসেছে যে উনি যখন জেলে ছিলেন, জেলের অভিজ্ঞতা মধ্যে উনি ইতিবাচকতা খুঁজেছেন,
এবং ইভেন উনি সামরিক শাসনেরও মধ্যেও ইতিবাচকতা খুঁজেছেন। ঠিক তেমনি আমরাও দেখি যে এই যে 15 বছরে আমরা একটা ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা দেখলাম, সেটা আমাদের মধ্যে অনেক ট্রমা, অনেক ধরনের ডিসকন্টেন্ট ক্রিয়েট করেছে। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি যে একটা গুণগত সমাজ বা ইতিবাচক সমাজের দিকে আমরা হাঁটছি, আমরা ডায়ালগ করছি বা ডিবেট করছি বা এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো আয়োজন করছি। তো এটা হচ্ছে যে সর্দার ফজলুল করিম স্যারের সবচেয়ে বড় বিউটি জায়গা, যে উনি খুবই ইতিবাচক এবং মানুষ ছিলেন, খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং যেটা বিশ্বাস করতেন সেটার প্রতি অবিচল থাকতেন। যে কারণে আমরা দেখেছি যে তিনি পাকিস্তান শাসনামলে তাকে 11 বছর জেল অন্তরীণ থাকতে হয়েছে। অর্থাৎ ওনার যে ভিশন ছিল যে হিউম্যান বিং, অ্যাজ অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল, সেটি হচ্ছে সত্যের পথে বা ন্যায়ের পথে বা সোশ্যাল জাস্টিসের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা বা স্থির থাকা। সেটা হচ্ছে আমাদের মূল টেকওয়ে আজকের আলোচক সহ আলোচকদের আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পেলাম। পাশাপাশি আবার একটা খুবই আগ্রহের জায়গা তৈরি হয়েছে, যেহেতু এবং এটার কারণ হচ্ছে যে আলোচক বললেন যে উনি নলেজ ইম্পোজ করার কথা বলেছেন, বিকল্প সিলেবাস তৈরি করার কথা বলেছেন। তো ডক্টর, আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আহ চেষ্টা করবো যে সর্দার ফজলুল করিমের শিক্ষা দর্শন কি ছিল, সেটা জি। নিয়ে আমরা হয়তো বা আরেকটা সেশন ভবিষ্যতে করার আহ আমি ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছা পোষণ করে রাখলাম। কেননা আমার কাছে মনে হয়েছে যে রাজনৈতিক দর্শনের সাথে সাথে শিক্ষার দর্শনটা ঠিক করা উচিত, এবং সেই জায়গা থেকে উনি অনেক ক্লাসিক্যাল কাজ করেছেন। বাট তার বাইরে যে উনি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওনার অ্যাপ্রোচটা ছিল ডিকলোনিয়াল কিংবা পোস্ট কলোনিয়াল অ্যাপ্রোচ, যেখানে রাইট। সিলেবাস নিয়ে বা সাউদার্ন সোশিয়োলজি নিয়ে হয়তো উনি, যদিও ফিলোসোফার, বাট উনি সাউদার্ন সমাজটাকে উনি সাউদার্ন সমাজের প্রেক্ষিতেই হয়তো বোঝার চেষ্টা করতেন যদি উনি বেঁচে থাকতেন। এবং সেই জায়গা থেকে আমার কিছু প্রশ্ন আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আলোচনা করব, যে উনি কমিউনিজমকে কিভাবে দেখতেন, এই সময়ে এসে কিভাবে রিডিফাইন করতেন, উনি প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্সকে কিভাবে ডিফাইন এন্ড রিডিফাইন করতেন। কেননা সাধু স্যারের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে নিউ ইয়র্কে যে ঘটনা ঘটেছে, ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন প্রার্থী, তিনি কিন্তু প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্সকে বা কমিউনিজমকে বা সোশ্যালিজমকে সেই 60s 70s বা 40s কমিউনিজম এই আদলে দেখছেন না। তো সারা বিশ্বে এই প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্স ডিফাইন আর রিডিফাইন হচ্ছে। সেটাও আমাদের আসলে, আমরা যখন যারা ধরেন বাংলাদেশে আমরা যারা প্রোগ্রেসিভ রাজনীতি করি বা করতে চাই, তাদেরও এটা নিয়ে আসলে চিন্তা করার দরকার আছে যে আমরা প্রোগ্রেসিভ রাজনীতি বলতে আমরা আসলে কি সেই কোন প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্সকে আমরা আসলে বুঝবো, এবং সেটা করতে গিয়ে আমরা কি আবার কোনো ধরনের ইসলামাফোবিক, মাদ্রাসাফোবিক বা কোনো রকম কোন একটা জনগোষ্ঠীর কে এলিনিয়েট করে আমরা কোনো কিছু করার কোন ধরনের রাজনীতি হাজির করতে চাচ্ছি কিনা, সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা হয়তো বা ভবিষ্যতে আলোচনা করব বা চিন্তা করব। যাই হোক, আমি অত্যন্ত অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের আলোচক ডক্টর খুরশেদ আলম। তিনি আসলে, ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেন বলেছেন যে স্যার যখন এটা পরিকল্পনা করেছিলেন তখন সর্দার ফজলুল করিম স্যারের মতো একজন গুণী মানুষকে নিয়ে আলোচনা করার মতো আলোচক পাচ্ছিলেন না। সেই জায়গা থেকে ডক্টর খুরশেদ আলম রাজি হয়েছেন এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন। ডক্টর খুরশেদ আলম, আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, আপনাকে স্বাগতম জানাই, ধন্যবাদ জানাই। হ্যাঁ, পাশাপাশি ধন্যবাদ। হ্যাঁ। সাধু স্যার, যার অনুপ্রেরণায় মূলত আমরা এটা করার চেষ্টা করছি, সাধু স্যার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং যারা এত সময় আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা রেখে আজকের এই প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।